विराजमान प्रातस्मरणीय परम पूज्य श्री पितृचरण कि जेना आशीर्वाद हमणा आपणे आशीर्वादथी ज जे पण कंई बोलवानुं सामर्थ्य छे ए प्राप्त थयुं छे। आपश्रीना चरणोमां दंडवत करूं छुं। चिरंजीव प्रथमेश बाबा, आ दिव्य उत्सवनी अंदर उपस्थित सर्वे आदरणीय भूदेववृंद, जेना तत्वाधाનમાં આ આખું સમગ્ર આયોજન થઈ રહ્યું છે એવા રોટરી ક્લબ ઓફ મિડટાઉન રાજકોટના બધા જ પદાધિકારીગણ કે જેમણે ખૂબ જહેમત ઉઠાવી આ એક સ્વપ્ન જેમણે જોયું હતું આજે એ સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે એવા રોટરી ક્લબના બધા જ ટીમ મેમ્બર્સ આ દિવ્ય આયોજનની અંદર પ્રભુએ જેને પસંદ કર્યા છે અને મનોરથી બનાવ્યા છે, जो भागवत में जे जोड़ाय ने हूँ मनोरथी नहीं कहतो, हूँ एने कृपार्थी कहूँ छूं। मन में मनोरथ तो बधा करे पण जेनी उपर कृपा थाय अने प्रभुनी दृष्टि ठरे ए जोड़ाय। तेवो आईबी ग्रुप नो पूरो परिवार के जे आ दिव्य उत्सवनी अंदर मनोरथी बन्यो, जे पण सह मनोरथीओ बन्या, पोथीना मनोरथी बन्या, ए बधानुं हूँ खूब खूब अहींयाथी हूँ शुभकामना शुभ आशीर्वाद प्रदान करूं छूं। आजथी 7 दिवसीय अपनी भागवती यात्रा नो प्रारंभ थवा जई रह्यो छे। ने जुओ आ कपरा समयनी अंदर हूँ घणी वार कहतो अने हमणां जो क्यांक कहतो हतो के जे समयनी अंदर आपणे जीवी रह्या छे, जे टाइम में आपणे जीवी रह्या छे, जेने पण पूछो बोले शुं, बोले टाइम बहु खराब चाले छे। शुं कहे? बोलो तो खरा, शुं चाले छे? जेने पण पूछो, जेने पण कहो, जेने पण मळो, एक ज वस्तु आपने लागे कि समय अनुकूल नथी, समय प्रतिकूल छे। तो घणी वार हमणां जो क्या कहतो हतो कि आ काळ बहु प्रतिकूल छे अने काळ बहु प्रतिकूल छे एनो मतलब शुं? कोई गुजराती कवि बहु सुंदर शब्दों लख्या अने कह्युं कि आ काळ बधाने हैरान करे। कोण हैरान करे? जरा बोलता रहिजो, मने संभळाय। आ काळ बधाने हैरान करे तो काळ बतावनारो शुं छे? बोले घड़ियाल। तो कोई बहुत सुंदर बात करी कि काल बधाने पीड़ा आपे एटला माटे घड़ियाल में फूल नहीं, घड़ियाल में कांटा होय छे। शुं होय छे? अने घड़ियाल में कांटा होय छे अने कोईने पण टाइम पूछीए तो शुं पूछीए? भाई केटला वाग्या? कांटा होय तो वागे ने। पण आ जगतनी अंदर भले बधाने समय प्रतिकूल लागे कि समय अनुकूल कदाच न पण लागे, पण आपड़ा पुष्टि जीवो माटे, आपड़ा भक्त जीवो माटे आ काल हमेशा अनुकूल ज रहे। बोले केम? कारण के समय बीजा बधा माटे अनुकूल होय के न होय, पण वैष्णव माटे तो समय सदा अनुकूल छे। बोले केम? स एटले श्रीनाथजी, म एटले महाप्रभुजी अने य एटले यमुनाजी। आ त्रणेय जेना भेगा होय, आ त्रणेय जेनो साथ आपता होय। अने आ जुओ आखा व्रजमंडलनी अंदर आपणे बैठा छे अने ज्यारे व्रजमंडलनी आपणे बैठा होईए तो महाप्रभुजी, यमुनाजी अने श्रीनाथजी त्रणेयनुं सानिध्य छे। अने त्रणेयनुं सानिध्य छे तो मानो कि भले आखुं वर्ष व्यतीत थयुं पण मारो सौथी उत्तम समय तो आ 7 दिवस माटे आव्यो छे। अने भागवतजीनो प्रारंभ पण आपणो जे थवा जई रह्यो छे ने, हमणां सेना दिवसो गया? हाँ, गुजरात जेना माटे बहु प्रसिद्ध है। सेना संभळातुं नथी मने? संक्रांति बोले पतंग। पतंगना दिवसों गया अने ज्यारे पतंगना दिवसों गया तो घणीवार कहेतो होउं छुं कि आ पतंगनी दशा अने आपणी दशा बहु सरखी छे। आ बंने वस्तुओमां बहु भेद नथी। आ पतंग शब्दनो तमे विचार करो तो प ने अलग करो तो शुं थाय? बोले पांचड़ो। गुजराती में लखीए ने शुं थाय? जरा बोलता रहेजो पाछळवाळा पण। पांचड़ो। अने जोड़े आवे तंग। तंग एटले शुं? कोईने तंग करवुं एटले हाँ, परेशान करवुं, हैरान करवुं। तो आ पतंग शब्द ने जो विचार करिए तो 5 अने तंग एटले आ 5 वस्तु एवी छे जे जीव मात्र ने तंग करती आवी छे, करी रही छे अने करती रहेशे। અને આ 5 વસ્તુ જે મનુષ્યને તંગ કરે છે એનું નામ જ પતંગ। તો જો પતંગની પણ 5 અવસ્થા છે જે 5 વસ્તુ તંગ કરે છે ને। બોલે સૌથી પહેલા પતંગ ક્યાં હોય? બોલે દુકાનમાં।
અને દુકાનમાં કેવું સુંદર સુંદર આમ ગોઠવેલું હોય, એવું રંગબેરંગી લાગતું હોય, પણ નીચે રહેવું પણ જેમ જીવને કે મનુષ્યને ગમતું નથી જીવનમાં, એમ પતંગને પણ નીચે રહેવું ગમતું નથી. માટે પહેલી તંગ વસ્તુ શું કરે? બોલે નીચે રહેવું ગમતું નથી. બીજી વસ્તુ, એ પતંગને ઉપર જવું હોય તો શું કરવું પડે? પહેલા બંધાવવું પડે. શું કરવું પડે? અને જીવને બંધાવવું પણ ગમતું. બહુ સરસ. તો પહેલું છે નીચે રહેવું ગમતું નથી, બીજું ઉપર જવા માટે બંધાવવું પડે, પણ બંધાવવું પણ ગમતું નથી. હવે કદાચ બંધાઈ ગયા અને ઉપર ગયા તો ઉપર પણ ગડબડ, હવા ઓછી હોય તો શું થાય? હા, પતંગ નીચે. અને બહુ ફાસ્ટ હવા થાય અને બહુ વધારે આંધી ચાલે તો શું થાય? તો પણ પતંગ ક્યાંક ઉડી જાય. જો સૌથી પહેલા તો નીચે રહેવામાં માણસ તંગ અનુભવ કરે, પછી બંધાવામાં હેરાન થાય, બંધાવું ગમતું નથી. કદાચ બંધાઈને ઉપર જાય તો ઉપર ટકવાની તકલીફ, કારણ કે કોઈ પણ આવીને કાપી દે. કારણ કે જીવનનો સૂત્ર છે, જે બે પતંગ પહેલા એક જ દુકાનમાં હતા, એવા પ્રેમથી રહેતા હતા, એવા પ્રેમથી બેઠેલા હતા, એવા જોડે જોડે ગોઠવાયેલા હતા, પણ એ જ જ્યારે ઉપર જાય ત્યારે એકબીજાને કાપવા માટે મંડી પડે. આપણા જીવનમાં પણ એવું જ છે. નીચે હોય ત્યારે બહુ સાધારણ, પણ જેમ જેમ માણસ આગળ જાય તો પછી દુનિયાના લોકો એને કાપવામાં લાગી જાય. અને દુનિયાના લોકો કાપવામાં લાગી જાય તો આ પતંગની ત્રીજી ગતિ. તો ઉપર પતંગ પહોંચે, પછી બહુ હવા હોય તો પણ તકલીફ, બહુ હવા ઓછી હોય તો પણ તકલીફ, અને કદાચ કોઈ કાપી નાખે તો પણ તકલીફ. તો આપણી ગતિ પણ અને આપણી દશા પણ કંઈક એવી જ છે. આ જીવનની અંદર જ્યારે આપણે નીચે હોઈએ ત્યારે આપણને ગમતું નથી, કારણ કે જીવ માત્રને વિકાસ જોઈએ છે, જીવ માત્રને વિકસવું છે. અને આ જેટલા પણ મનુષ્ય છે એની આંતરિક ભૂખ શું છે? બોલે અંતરનો વિકાસ. અને જ્યાં સુધી અંતર વિકસિત ન થાય એ મનુષ્ય કંઈ પણ પામી લે, કંઈ પણ કરી લે, એના મનમાં સંતોષ ક્યારે પણ નહીં થાય. કારણ કે માણસ વિકસવા માંગે છે, એક્સપાન્ડ થવા માંગે છે. જેમ એક દીવો હોય, એને તમે એક ઘડાની અંદર મૂકો તો એ દીવો કેટલા એરિયામાં પ્રકાશ કરશે? ત્યારે બોલજો, સંભળાય મને? બહુ સરસ. ઘડામાં પ્રકાશ કરશે. પણ જો એ ઘડાને તોડી દેવામાં આવે તો એ જ દીવો શું આખા ઓરડામાં પ્રકાશ નહીં કરે? તો આપણા અંદર રહેલો એ આત્માની દશા પણ એવી છે કે જે આ ઘડાની અંદર પુરાયો છે, પણ એને વિકસવું છે, એને એક્સપાન્ડ થવું છે. અને એ એક્સપાન્ડ થવાની ભૂખ, એ જ આ પતંગની ઉપર જવાની તલાશ. અને જ્યારે એ પતંગ જ્યારે ઉપર જાય અને ઉપર જઈને જ્યારે આ બંધાવવું પડે, એમ મનુષ્ય પણ બંધાય છે. આ કઈ 5 વસ્તુથી બંધાય છે? બોલે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. આ ઇન્દ્રિયોના 5 વિષયથી જ્યારે જીવ બંધાય છે. બંધાઈને જીવનમાં ઉપર જાય તો ખરા, પણ ક્યારેક એવું વાવાઝોડું આવી જાય કે આખું જીવન હલી જાય. મંદિરમાં જાય, પ્રભુને હાથ જોડે અને કહે કે પ્રભુ મારી સાથે જવું કેમ થાય છે? અને ક્યારેક જીવનમાં એવી હવા ઓછી થઈ જાય કે પાછો નીચે આવે, પાછો પ્રભુની પાસે જાય ને કહે પ્રભુ મારી સાથે જવું કેમ થાય છે? ક્યારેક કોઈ આવીને એની દોરી કાપી નાખે ત્યારે પણ થાય કે પ્રભુ મારી સાથે જ આવું કેમ થાય છે? જો આ પતંગની ગતિ અને આપણી ગતિ બહુ સરખી છે. હમણાં કોઈક સાહિત્યકારનું સાંભળતો એને કહ્યું મને, એ સરસ કહેતા હતા કે જો આપણે ત્યાં જ્યારે પતંગ ઉડાવે તો પતંગ ઉડાવવાનો ક્રમ શું છે કે જે જેન્ટ્સ હોય એ પતંગ ઉડાવતો હોય, એની ઘરવાળી હોય શું કરતી હોય? બોલો ખરા, બહેનોને ખબર હશે, ફિરકી પકડે. બોલે બંને ક્રમ હોય, એક પતંગ ઉડાવે ને બીજી ફિરકી પકડે. બોલે કેમ? કારણ કે માણસને ઉડવાનો શોખ હોય અને બહેનોને કંટ્રોલ કરવાનો શોખ હોય, કેટલા ઉડવો દેવો અને કેટલા ઉડવા ન દેવો. કોઈ કહે કે શું બહેનોને પતંગ ઉડાવતા નથી આવડતી કે ફિરકી પકડે છે? બોલે એમને પતંગ ઉડાવતા આવડે છે, છતાં ફિરકી પકડવાનો એટલો આગ્રહ એટલા માટે રાખે છે કે ઉડતાને કંટ્રોલ કરવામાં એને રસ વધારે હોય છે. જે ઉડતો હોય તો ક્યાં કંટ્રોલ કરી લેવો, જેટલી ડોર આપે એટલો ઉડી શકે, અને જ્યાં ડોર અટકાવી દીધી પાછો પેલો નીચો આવે. અને એટલા માટે આ 5 વસ્તુથી જ્યારે જીવ બંધાય છે, અને આપણી બધી દશા કેવી છે? પેલા પતંગ જેવી તો છે. અને આ પતંગ જેવી એવી દશા છે કે સંસારમાં ઉડતા રહ્યા, પણ કોઈ કે આવીને આપણી ડોર કાપી, અને એ પતંગ ઉડતો ઉડતો જ્યારે ગયો
પણ ભલે ડોર કપાઈ આપણી, ઉડતા ઉડતા આવ્યા, પણ આવીને આ ભાગવતજી એ તો પ્રભુનું ધામ છે. અને જ્યારે અહીંયા આ પતંગો પહોંચી તો માનો એ પતંગની કેવી દશા કે જે કપાઈ તો ખરા, ઉડતી ઉડતી ગઈ, પણ આ કોઈ મંદિરની ધજામાં આવીને અટકી છે, કોઈ ગુરુના હાથમાં આવીને અટકી છે, આ પ્રભુના હાથમાં આવીને અટકી છે. એનાથી ઉત્તમ ગતિ એ પતંગની શું થઈ શકે? અને આપણે આજે શ્રીમદ ભાગવતજીની અંદર પ્રવેશ કરીશું. ભાગવતજી શું છે બધા જાણે છે. ભગવતા ઉદિતમ ભાગવતમ. બોલે ભાગવત શું છે? તો આપણા ઋષિ મુનિએ કહ્યું કે જે ભગવાને કહ્યું એનું નામ ભાગવત. ભાગવત શું છે? જો મારા કથામાં બોલતા રહેવું પડશે બધા. શું છે? સંભળાતું નથી મને. જો આ તો રાજકોટ કહેવાય. ઘણા જ્યારે પૂછ્યું કે શોભાયાત્રા કેટલા વાગ્યાની છે, તો કોઈ કહે 2:30 વાગ્યાની. તો મને કોઈ કીધું બહાર, ફોન વિદેશથી આવ્યો કે રાજકોટમાં 2:30 વાગે કોઈ નહીં આવે. બોલે કેમ? કે ત્યાં 12 થી 4 નો નિયમ છે. એટલે શું નહીં? બોલે તો આરામનો ટાઈમ કહેવાય. ના, પણ આરામનો ટાઈમ તો કહેવાય, પણ મને લાગે છે ખરેખર આ રાજકોટની જે લાઈફસ્ટાઈલ છે એવી લાઈફસ્ટાઈલ તો અમેરિકા અને લંડન વાળાની પણ નથી. અને મને લાગે છે કે જેની કુંડલીમાં રાજયોગ હોય એ રાજકોટમાં આવીને વસે. રાજયોગી છે બધા. અને એટલા માટે તો ભાગવત શું છે? ભગવતા ઉદિતમ ભાગવતમ. જે ભગવાને કહ્યું એનું નામ ભાગવત. અને ભગવાને કહ્યું એટલે શું? જો આખું વર્ષ ને આપણે ઘણી બધી ફરિયાદો આપણા પ્રભુને કરતા હોઈએ કે પ્રભુ આવું કેમ કર્યું, આપે મારી સાથે જ આવું કેમ કર્યું, આપને બીજા કોઈ દેખાતા નથી, ખાલી હું જ કેમ? આખું વર્ષ આપણે પ્રભુને એવી ઘણી બધી ફરિયાદ કરતા હોઈએ છે. અને જ્યારે પ્રભુને થાય કે આના પ્રશ્નો ઘણા ભેગા થઈ ગયા, હવે મારે એના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવા છે, જ્યારે એ મનોરથ પ્રભુને થાય ત્યારે પ્રભુ એ જીવને ભાગવતમાં લાવીને સામે બેસાડી દે. પ્રભુ કે તું આખું વર્ષ બોલ્યો, હવે મારો વારો. તારા મનમાં જાગેલા એ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવા માટે હું તારી સામે આવ્યો છું. અને ભગવાન જ્યારે આપણા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવાનો સંકલ્પ કરે ત્યારે આપણને ભાગવતમાં લાવીને બેસાડે. અને આ ભાગવત શું છે? જે ભગવાને કહ્યું એ ભાગવત, જે ભગવાન કહે છે એ ભાગવત, અને આપણા પ્રશ્નોનો ઉત્તર જે આપે એ ભાગવત. ભાગવત શું છે? તો કોઈએ કહ્યું કે ભગવાનને જે ઓળખાવે એનું નામ ભાગવત. ભાગવત શું છે? બોલતા બધાને છૂટ, ચાર તરફના લોકોને છૂટ છે બોલવાની. ભાગવત કોને કહેવાય? ભગવાનને જે ઓળખાવે એનું નામ ભાગવત. જ્યારે ભગવાનને ઓળખાવે એનું નામ ભાગવત એમ કહીએ તો આપણા મનમાં એમ થાય કે ભગવાનને ઓળખાવે એને ભાગવત કહેવાય, તો શું અમે પ્રભુને ઓળખતા નથી? અરે કેટલા વર્ષોનો અમારો નિયમ છે કે દરરોજ સવારે મંગળાના દર્શન કરીને જ પાણી પીવાનું. આટલા વર્ષોથી પ્રભુના દર્શન કરવા જઈએ છે, તો શું પ્રભુને જાણતા નથી અમે કે અમારે ઓળખવા પડે અને ભાગવતમાં આવીને બેસવું પડે? તો ઘણી વાર હું કહેતો હોઉં છું કે આપણી પ્રભુ સાથેની ઓળખ તો છે, પણ જરા જાણી પણ લઈએ કે આપણી ઓળખ પ્રભુ સાથેની કેવી છે. જો ઘણી વાર કહેતો હોઉં છું, ઉપરથી વિમાન જતું હોય, તમે વિમાનમાં બેઠા હો અને પાયલોટ કહે કે જો નીચે રાજકોટ આવ્યું જોઈ લો, અને તમે વિમાનની બારીમાંથી રાજકોટ જોયું, આખું શહેર તમને દેખાયું, અને તમે ઘરે આવીને કહો કે મેં રાજકોટ જોયું. બીજું, જ્યારે તમે અહીંયાથી ક્યાંક ટ્રેનમાં જતા હો, ટ્રેન રાજકોટમાં ઊભી રહી, તમે સ્ટેશન પર ઉતર્યા, ત્યાં ખાધું પીધું, પાછું ટ્રેનમાં બેઠા, ટ્રેન આગળ ગઈ અને તમે ઘરે જઈને કહો કે હું પણ રાજકોટ જોઈને આવ્યો. ત્રીજો એ, અહીંયાથી કારમાં અમદાવાદથી કોઈ જુનાગઢ જતું હોય અને રાજકોટમાંથી એની કાર નીકળે અને કહે કે મેં પણ રાજકોટ જોયું. અને ચોથો એ, અહીંયા થોડા દિવસ રહે, લોકોના સુખ દુઃખને જાણે, લોકોના મનની વાતોને જાણે, અહીંના ઉત્સવો જુએ, અહીંના લોકોના રહેન સહનને જુએ, અને એ પણ જોઈને કહે કે મેં રાજકોટ જોયું. તો આ બધામાંથી રાજકોટ ખરેખર જોયું કોણે? કોણ? વિમાન વાળો? તો ટ્રેન વાળો? તો 4 નંબર બહુ સરસ. પ્લેન વાળો, ટ્રેન વાળો, કાર વાળો કે જ્યાં થોડા દિવસ રહ્યો,
લોકોના સુખ દુઃખને અનુભવ કર્યા, લોકોના રહન સહનને જોયું અને કહે છે કે મેં રાજકોટ જોયું. તો આપણે બધા કહીએ છીએ કે આ બધામાંથી જે ચોથો છે એને સાચા અર્થમાં રાજકોટ જોયું. વાત સાચી કે ખોટી? કેમ વાત નથી આવતો? બહુ સરસ, વાત સાચી. તો જો આપણે પણ એમ કહીએ છીએ કે અમે પણ પ્રભુને જાણીએ છીએ, પ્રભુને ઓળખીએ છીએ, પણ આ ચારેમાંથી આપણી અવસ્થા કઈ છે? આપણે પ્રભુને ઓળખીએ છીએ તો ખરા, પણ કઈ રીતે? પેલા પ્લેન વાળાની જેમ, ટ્રેન વાળાની જેમ, કાર વાળાની જેમ, કે ચોથાની જેમ? કઈ રીતે જાણો છો પ્રભુને? હા, બોલે વૈષ્ણવ તો છીએ પણ એમ તો ક્યારે જતા નથી, પણ હા જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે એકવાર નાથદ્વારા જઈને દર્શન કરી આવીએ ત્યારે માનો કે પ્લેન વાળા. બોલે એમ તો જતા નથી, પણ ક્યારેક ક્યારેક ઉત્સવ હોય, મનોરથ હોય અને પ્રસાદ વંટાતો હોય તો જઈને પ્રસાદ. એ કયા? પેલા ટ્રેન વાળા. સ્ટેશને ઉતર્યા, ખાધું પીધું ને આગળ ગયા. ત્રીજા કયા? કે એમ તો ના આવે, જ્યારે કોઈ આગ્રહ કરીને બોલાવે ત્યારે આવે અને ત્યાંથી પસાર થઈ જાય. એ કાર વાળા. પણ જે નિત્ય પ્રભુના સંગ કરે, નિત્ય પ્રભુની સેવા, નિત્ય પ્રભુના કીર્તન અને ગુણગાન સત્સંગ કરે ત્યારે માનવું કે ચોથા પ્રકારના કે જે ભગવાનને વાસ્તવમાં જાણે છે. તો આપણને લાગે કે ભગવાનને જાણવા શા માટે? કારણ કે ભગવાનને ઘણીવાર ન જાણીએ ને તો જીવનમાં બધી ફરિયાદો આપણને થાય છે. શેના માટે? કારણ કે ભગવાનને જાણતા નથી. ભગવાનને જે રીતે આપણે જાણીએ છીએ ને, આપણી માન્યતાને આધારે આપણને ભગવાનને ઉભા કરી દીધા છે. પણ સાચા અર્થમાં જ્યારે એ દ્રષ્ટિ મળે ત્યારે પ્રભુ કોણ છે, પ્રભુ કઈ રીતે જીવ ઉપર કૃપા કરે છે, એ આપણને એનો અનુભવ થાય. આગળ કહું કે ભાગવત શું છે? કે જે ભગવાન સાથે સંબંધ કરાવી આપે એનું નામ ભાગવત. ભાગવત શું છે? બોલતા રહેજો ભાઈ જરા. ભગવાન સાથે સંબંધ કરાવી આપે એનું નામ ભાગવત. વિચાર આવે કે ભગવાન સાથે સંબંધ કરાવી આપે એટલે શું? હું કાયમ કહેતો હોઉં છું કે ભગવાન કેવા છે? બોલે સૂર્ય જેવા. કેવા છે? ભગવાન સૂર્ય જેવા છે. જ્યારે સૂર્ય ઉગે તો સૂર્યને વિનંતી પત્ર લખવા પડે છે કે અમારા ઓરડામાં આવજો. આમંત્રણ આપવા પડે છે, એને ઇન્વાઇટ કરવા પડે છે. જ્યાં સૂરજ ઉગે તો એને નિમંત્રણ આપવાની જરૂર નથી, એ સહજ રીતે એની કિરણો આપણા ઓરડામાં પ્રવેશ કરી જાય છે. તો ભગવાન પણ એ સૂર્ય જેવા છે, એને આમંત્રણ આપવું ન પડે, જ્યાં એને અવસર મળે અને એ આપણા જીવનમાં પ્રવેશ કરી જાય. પણ આપણે પણ એટલા હોશિયાર કે ભગવાન તો હૃદયમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, વારે વારે કરે છે, પણ આપણે જ ભગવાનને એન્ટ્રી આપતા. બહુ સરસ. ભગવાન તો વર્ષોથી ટ્રાય કરે છે કે આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરે, આપણા જીવનની અંદર આવે, પણ આપણે એટલા હોશિયાર છે કે ભગવાનને આવવા દેતા નથી. બોલે કેમ? સવારે સવારનો સૂરજ ઉગ્યો હોય અને જેવી કિરણો આપણી આંખ ઉપર આવે તો પછી માણસ સૂઈ ન શકે, એને જાગવું પડે. અને જ્યારે જીવનમાં ભગવાન આવે તો પછી એને સૂવા ન દે, એને જાગવું જ પડે. પણ આપણને સૂવું એટલું બધું ગમે, એટલું બધું ગમે કે જ્યાં આંખો બંધ હોય, સવારે સૂતા હોઈએ અને સૂરજની કિરણો આપણા આંખ ઉપર પડે પણ ઉઠવું ગમતું નથી. તો તમે શું કરો છો? શું કરો? હા, શું કરશો? જરા મોટેથી બોલો, સંભળાય મને. હા, પડદા બંધ. બીજું? અરે વાહ, ચાદર ઓઢીને સૂઈ જઈએ. બીજું? બારીઓ પણ બંધ. જો ભગવાન તો આપણા જીવનની અંદર પ્રવેશ કરવાનો વારે વારે પ્રયત્ન કરે છે, પણ જ્યારે જ્યારે પણ ભગવાનને લાગે કે એના જીવનની અંદર હું પ્રવેશ કરું, એના જીવનમાં હું એન્ટર થાઉં, પણ આપણે શું કરીએ છીએ? ઘણીવાર બારીઓ બંધ કરી દઈએ, ઘણીવાર બારણા બંધ કરી દઈએ, ઘણીવાર ઓઢીને સૂઈ જઈએ. તો જે ભગવાન આપણી અંદર આવવાના હોય પણ એને આપણે અવસર આપતા નથી. આ 7 દિવસ શું કરવાનું છે? જો ભાગવત ભગવાન સાથે સંબંધ કરાવે એનો મતલબ શું? ભગવાન તો નિત્ય આપણને મળેલા છે જ, એ તો નિત્ય પ્રયત્નમાં છે કે ક્યારે એના જીવનમાં પ્રવેશ કરું. પણ આપણે જે પડદા વાખી દીધા છે ને, આ 7 દિવસમાં બીજું કાંઈ કરવાનું નથી. આ બધાના પડદા ખોલાવાના છે, બધાની બારીઓ ખોલાવવાની છે. ને જ્યાં પડદા ખુલ્યા, બારીઓ ખુલી, પછી એને આમંત્રણ આપવું નહીં પડે, સહજ ચાલીને આપણા જીવનમાં પ્રવેશ કરશે. અને જ્યારે એ આપણા જીવનમાં પ્રવેશ કરે, એ જ તો આપણા જીવનની ફલરૂપતા છે.
એ તો આપણા જીવનની ધન્યતા છે. એટલા માટે કહ્યું કે ભાગવત શું છે? તો કહે ભગવાન જ જેનું ફલ છે એનું નામ ભાગવત. ભાગવતનું ફલ શું? બોલે ભગવાન. અને ભગવાન જ જેના ફલરૂપ છે બોલે એનું નામ આ ભાગવત. તો આઈએ આપણે બધા ભાગવતની અંદર પ્રવેશ કરીએ. પણ આપણે ત્યાં કહેવાય છે કે કોઈ પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે પદાર્થ હોય એની મહત્તાનો ખ્યાલ આપણને ત્યારે આવે કે જ્યારે એના મહાત્મને જાણીએ. અને મહાત્મને જાણીએનો મતલબ શું? જ્યાં સુધી એની મહત્તાનો ખ્યાલ નથી એ વસ્તુનો તમે ક્યારે પણ લાભ લઈ ન શકો. ઘણી વાર વિનોદમાં કહેતો હોઉં ને કે એક નાનકડો છોકરો રમતો હોય અને તમે એક ચોકલેટ આપો અને 1000ની નોટ આપો તો છોકરો શું લેશે? હા, એટલે તમને આપે તો કહેવાનું, વિચારવાનું હોય નહીં. એટલે કેમ? કારણ કે આપણે એની મહત્તાને જાણીએ છીએ. અને મહાત્માને જાણો તો સહજ રીતે આપણી રુચિ અને ગતિ એની અંદર થાય. તો ભાગવતનું શ્રવણ કરતા પહેલા 6 અધ્યાયોની અંદર જે શ્રીમદ ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય છે એ મહાત્માની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ. અને મહાત્મા જાણીશું તો પછી સહજ રીતે ભગવાનથી દૂર જઈ નહીં શકીએ, ભગવાનથી દૂર થઈ નહીં શકીએ, અને ભગવાનના થઈને રહેવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ આપણને દેખાશે નહીં. તો આવો ભાગવતજીના મહાત્માના પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ શ્લોકની અંદર પ્રવેશ કરીએ. કોઈએ વ્યાસજીને પૂછ્યું, કૃપાનાથ કૃપા કરી બતાવો કે આ ભાગવતનું અમે શ્રવણ તો કરીએ પણ ભાગવત ફલિત થયું ક્યારે કહેવાય? ત્યારે વ્યાસજીએ કહ્યું કે જગતની અંદર જેટલા પણ જીવો છે એ શું છે? બોલે એક કન્યા છે. અને ભાગવત શ્રવણ કરવાનું ફલ શું? જ્યારે પ્રત્યેક જીવરૂપી કન્યા એમ વિચાર કરે કે મારા સ્વામી કોઈ છે તો મારા પ્રભુ છે, અને સ્વયં ભગવાનને પોતાના પતિ રૂપે સ્વીકાર કરે, ત્યારે માનવું કે ભાગવત શ્રવણ થયું, સિદ્ધ થયું. ત્યારે જીવરૂપી કન્યા પૂછે વ્યાસજીને કે તમે કહો છો કે ભગવાન કૃષ્ણને મારા પતિ માનું, પણ જેને ક્યારે જોયા નથી, જેને ક્યારે મળ્યા નથી, તો એના માટે પ્રેમ કેમ કરીને થાય? પ્રેમ તો ત્યારે થાય કે જ્યારે એનો પરિચય હોય. તો કૃપા કરીને આપ એમનો પરિચય અમને કરાવો. અને વ્યાસજી ભગવાનનો પરિચય કરાવતા કહી રહ્યા છે કે જાણે છે મારા પ્રભુ કેવા છે? બોલે કેવા છે? અને વર્ણન કરતા કહે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. સભી બોલીએ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય. તાપત્રય વિનાશાય. તાપત્રય વિનાશાય. તાપત્રય વિનાશાય. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નુમઃ. જો આ શ્લોકની અંદર વ્યાસજીએ ભગવાનનો પરિચય આપ્યો છે. જ્યારે જીવરૂપી કન્યા પ્રભુને પોતાના પતિ માને તો વાત આગળ ચાલે. પણ જો જ્યારે લગ્ન કરવાના હોય તો સૌથી પહેલા શું બતાવવામાં આવે? ફોટો બતાવવામાં આવે કે નહીં? હા કે ના? તો પાડો. બહુ સરસ. જ્યારે લગ્નની વાત ચાલે તો પરસ્પર પહેલા ફોટો બતાવવામાં આવે, અને ફોટો ગમે તો વાત આગળ ચાલે. તો સૌથી પહેલા પ્રભુના સ્વરૂપનું દર્શન અહીંયા વ્યાસજી આપણને કરાવે છે અને કહે છે જીવરૂપી કન્યા કે હે વ્યાસજી, જે પ્રભુને આપ અમને અમારા સ્વામી માનવાનું કહો છો, સૌથી પહેલા એ બતાવો કે અમારા પ્રભુ જોવામાં કેવા છે. અને વર્ણન કરતા કહે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. વ્યાસજી પ્રભુનો પરિચય આપતા કહે છે કે પ્રભુ કેવા છે? બોલે સચ્ચિદ આનંદ રૂપાય. બોલે પ્રભુ કેવા છે? બોલે સદરૂપ, ચિદરૂપ અને આનંદ રૂપ. પ્રભુ કેવા છે?
સદરૂપ, ચિદરૂપ અને આનંદરૂપ. ત્રણ એને આપણે સમજી લઈએ તો કહેવાય કે પ્રભુનું સદરૂપ શું છે? તો મહાપ્રભુજી કહે કે આખું જગત જે આપણને આપણી આંખોથી દેખાય છે, આ જગત શું છે? બોલે એ સચ્ચિદાનંદ ભગવાનનું સદરૂપ. ધ્યાનથી સાંભળજો. સદરૂપ કયું છે? આખું જગત જે આપણને આપણી આંખોથી દેખાય છે એ શું છે? બોલે સચ્ચિદાનંદ ભગવાનનું સદરૂપ. ચિદરૂપ શું છે? આ જેટલી પણ સજીવ સૃષ્ટિ છે આપણે બધા એ શું છીએ? બોલે સચ્ચિદાનંદનું ચિદરૂપ. અને આનંદ સ્વરૂપ શું છે? બોલે આપણી અંદર રહેલા એ પ્રભુ કે જે આપણા દરેક કર્મોને જોઈ રહ્યા છે, એ કર્મોના સાક્ષી એવા અંતર્યામી એ સચ્ચિદાનંદનું આનંદ સ્વરૂપ. ખ્યાલ આવ્યો? હા કે ના? શું ખ્યાલ આવ્યો? સદરૂપ શું છે? સદરૂપ શું છે? આ આખું જગત કે જે આપણને આપણી આંખોથી દેખાય છે એ શું છે? પ્રભુનું સદરૂપ. આ જેટલી પણ સજીવ સૃષ્ટિ છે એ શું છે? બોલે પ્રભુનું ચિદરૂપ. અને આપણી અંદર રહેલા અંતર્યામી એ આનંદ રૂપ. બરાબર? આ ત્રણ સ્વરૂપ છે. સૌથી પહેલા કહ્યું કે આખું જગત પ્રભુનું સ્વરૂપ છે, સદરૂપ. જો જ્યારે મહાપ્રભુજી એમ કહે છે ને કે આખું જગત પ્રભુનું સ્વરૂપ છે માટે સત્ય છે, તો કેટલાક પ્રશ્ન કરે છે. થોડીક હલકી ફુલકી વેદાંતની વાત કરું કે ચાલશે? કે હેવી ડોઝ થઈ જશે? હા કે ના? બહુ સરસ. હવે જો જ્યારે મહાપ્રભુજી કહે છે કે આખું જગત જે છે એ પ્રભુનું જ સર્જન યાની સત્યરૂપ છે, તો કોઈ કહે કે આ જગત સત્ય કેમ માની શકાય? બોલે કેમ? સત્ય તો એને કહેવાય કે જે ત્રિકાલા બાધિત હોય. એનો મતલબ જે પહેલા પણ હતું, હમણાં પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. આ ત્રણ વસ્તુ જેમાં હોય એને સત્ય કહેવાય. પણ શાસ્ત્રો કહે છે કે જગત પહેલા તો હતું નહીં, ભગવાનને રમણ કરવાની ઈચ્છા થઈ માટે ભગવાને જગત પ્રગટ કર્યું. જો ભગવાને જગત પ્રગટ કર્યું એનો મતલબ પહેલા નહોતું. અને જ્યારે પ્રલય થશે ત્યારે પણ રહેશે નહીં. તો જે પહેલા હતું નહીં, આગળ રહેવાનું છે નહીં, તો પછી એને સત્ય કેમ કરીને મનાય? તો ધ્યાનથી સમજજો. શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે જગત પહેલા પણ હતું, હમણાં પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. બોલે કઈ રીતે? જો એક કાચું સોનું હોય, એ કાચા સોનામાંથી તમે હાર બનાવો તો કાચું સોનું શું કહેવાય? બોલે કારણરૂપ. શું કહેવાય? અને એનું હાર બને તો હાર શું કહેવાય? બોલે કાર્યરૂપ. શું કહેવાય? કાચું સોનું કારણ, હાર બન્યું એક કાર્ય. પણ હારને પાછું તમે ઓગાળી દો તો કયા રૂપમાં આવી જાય? હા, કારણ રૂપમાં. એમ મહાપ્રભુજી કહે જગત પહેલા પણ હતું પણ એક કારણ રૂપે હતું. જ્યારે જગતનું સર્જન થયું ત્યારે ભગવાનમાંથી કાર્ય રૂપે થયું. જ્યારે એનો લય થશે પાછું ભગવાનમાં જ એટલે કે કારણ રૂપ સમાઈ જશે. તો પહેલા પણ હતું, હમણાં પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. કહેવાય કે જગત સત્ય કેમ કહી શકાય? બોલે કેમ? બોલે જગતની હરેક વસ્તુનો નાશ થાય છે. બોલે કઈ રીતે? જો એક ઘડો છે, ઘડો ફૂટ્યો, નાશ થયો. એક મકાન છે, મકાન તૂટ્યું, એનો નાશ થયો. માણસ છે, માણસને મૃત્યુ થયું તો એનો પણ નાશ થયો. તો આ જગતની હરેક વસ્તુનો નાશ થાય છે માટે જગત સત્ય ન કહેવાય. પણ મહાપ્રભુજી કહે છે કે આ જગતની હરેક વસ્તુમાં માત્ર આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ થાય છે, એક પણ વસ્તુનો નાશ થઈ શકતો નથી. બોલે કઈ રીતે? એ કીધું ઘડો છે, ઘડો ફોડ્યો, નાશ તો થયો. ત્યારે મહાપ્રભુજી કહે ઘડો ફૂટ્યો ખરા પણ એનો નાશ થયો નથી, ખાલી આકાર બદલાયો. ઘડાની અંદર જેટલી પણ માટી હતી એ માટી મોજૂદ રહેશે કે નહીં? હા, ઘડો ફોડ્યો તો ઘડાનો આકાર બદલાયો, પણ ઘડાની અંદર જેટલી પણ માટી હતી શું એ માટીનું અસ્તિત્વ મટી જશે કે સામે રહેશે? એક મકાન તૂટે છે તો મકાનનો આકાર બદલાય છે, પણ મકાનની અંદર જેટલી પણ ઈંટ, સિમેન્ટ, રેતી, માટી છે એ બધું ત્યાં રહેવાનું કે નહીં? તમે આ દુનિયાની આટલા નાનકડા કણનું પણ અહીંયાથી હટાવી ન શકો. તમે ટ્રાય કરજો ઘરે જઈને, અહીંયાની ઘરે જઈને. એક ઈંટ લેજો, ઈંટને તોડજો, એના નાના નાના ટુકડા થાય, એને હજી તોડજો, હજી નાના ટુકડા થાય, હજી તોડજો, હજી નાના ટુકડા થાય. તમે તોડતા જશો, નાના નાના ટુકડા થતા જશે, પણ એના અસ્તિત્વને, એક નાનકડા કણને પણ તમે આ દુનિયામાંથી હટાવી નહીં શકો, કારણ કે એ ભગવાનનું સર્જન છે. અને ભગવાનનું સર્જન હોવાથી સત્ય છે, અને સત્ય છે એટલે નિત્ય છે.
તો આ દૃશ્યમાન જગત એ ભગવાનનું સદરૂપ, એનું દર્શન આપણે કર્યું અને એટલા માટે સત્ય છે. તો મહાપ્રભુજીએ જો એકમાત્ર આચાર્ય એવા થયા જેણે જગત અને સંસાર આ બંનેનું ડિફરન્સ બતાવ્યું. ધ્યાનથી સમજો, જેટલી પણ જગ્યા જગત અને સંસારની વાત થાય ને એ બંનેને સમાનાર્થી રીતે જોવાય. પણ મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે આ જગત આખું ભગવાને બનાવ્યું માટે સત્ય, પણ આ સંસાર આપણે પોતે ઊભું કરીએ છીએ માટે મિથ્યા. ને સંસાર કોને કહેવાય? જેમાં મારું અને મારી આવે એ આપણું સંસાર. મારું ઘર, મારી દુકાન, મારું મકાન, મારી કાર, જેમાં મારું અને મારી આવે એ દુનિયામાં મારામારી કરાવે અને કહેવાય એ જ મિથ્યા. તો જગત અને સંસાર બંનેનો ભેદ પણ મહાપ્રભુજી બતાવ્યો અને કહ્યું પ્રભુનું સદરૂપ એટલે આ જગત છે. પછી કહ્યું ચિદરૂપ. ચિદરૂપ પ્રભુનું શું છે? જો એ કેટલું યાદ રહે છે. હા, પ્રભુનું ચિદરૂપ શું છે? આ આખી સજીવ સૃષ્ટિ, બરાબર, આપણે બધા જીવો, એ કોણ છે? પ્રભુનું શું છે? જરા મોટેથી બોલો, સંભળાય મને. ચિદરૂપ. બહુ સરસ. આખી સજીવ સૃષ્ટિ, આપણે બધા મનુષ્યો કે જે સજીવ છીએ એ બધા પ્રભુનું જ ચિદરૂપ છે. તો મને બતાવો, આપણે બધા ભગવાનના અંશ છીએ કે નહીં? જેને ડાઉટ હોય તો ના બોલતા. છે કે નહીં? ભગવાનમાંથી વિખૂટા પડ્યા છે કે નહીં? હા, હવે મને બતાવો, જો આપણે બધા ભગવાનના જ અંશ હોઈએ અને ભગવાનમાંથી વિખૂટા પડેલા હોઈએ તો ભગવાનની અંદર જે વસ્તુ હોય એ વસ્તુ આપણામાં હોવી જોઈએ કે ના હોવી જોઈએ? ચલો મને બતાવો, ક્યાં ગયા આપણા મનોરથી? તમને મીઠાઈ કઈ ભાવે? હા, હેલ્થ કોન્શિયસ છે પણ કઈ ભાવે? હા, લાડુ. બહુ સરસ. જો લાડુ કોઈને ભાવે, બરાબર, હવે લાડુ ભાવે છે તો મને બતાવો, એક લાડુની અંદરથી તમે નાનકડો ભાગ લીધો. હવે નાનકડો ભાગ તમે લીધો તો એ નાનકડા કાઢેલા ભાગની અંદર શું એ બધું નહીં હોય કે જે આખા લાડુમાં હોય? હા, હશે કે નહીં? એ લાડુમાંથી થોડોક ભાગ તમે બહાર કાઢ્યો અને થોડા કાઢેલા ભાગની અંદર એ બધી વસ્તુ હશે કે જે પેલા આખા લાડુની અંદર હોય. તો એમ આપણે પણ ભગવાનથી અલગ થયા તો આપણી અંદર પણ એ બધી વસ્તુ હોવી જોઈએ કે ન હોવી જોઈએ જે ભગવાનમાં છે? હા, હા કે ના? હોવી જોઈએ. પણ દેખાય છે? બહુ સરસ. રાજકોટના વૈષ્ણવ સાચા બહુ બોલે, દેખાતી કેમ નથી? જો ભગવાનના જ અંશ આપણે હોઈએ તો વિચાર કરો, ભગવાન કેવા છે? બોલે પરમ આનંદ સ્વરૂપ. કેવા છે ભગવાન? કેવા છે ભગવાન? છે પરમ આનંદ સ્વરૂપ. તો એનો અંશ કેવો હોવો જોઈએ? હા, એ પરમ આનંદનો અંશ કેવો હોવો જોઈએ? આનંદ સ્વરૂપ હોવો જોઈએ કે ના હોવો જોઈએ? પણ કેવા દેખાઈએ છે આપણે? હજાર જાતની ચિંતાઓ, હજાર જાતના ટેન્શનો, હજાર જાતના ઉદ્વેગો, સુજેલી આંખો, રડેલા ચહેરા. બોલે કેમ? જો આપણે એનો જ અંશ છીએ તો એની અંદર જે પણ કંઈ છે એ બધું આપણી અંદર હોવું જોઈએ, પણ દેખાતું નથી. ભગવાન કેવા છે? બોલે પરમ શાંતિ રૂપ. કેવા છે? તો એના અંશ કેવા હોવા જોઈએ? બહુ સરસ. એના અંશ કેવા હોવા જોઈએ? બોલે પરમ શાંતિ રૂપ. પણ છીએ કેવા? કોઈ 2 મિનિટ શાંતિથી બેસવાનું કે તો પણ બહુ સરસ. બોલે ભગવાન કે જે પરમ આનંદ સ્વરૂપ છે તો એનો અંશ પણ આનંદ રૂપ હોવો જોઈએ. પણ જુઓ તો ખરા આપણી દશા કેવી! એટલા ટેન્શન લઈને ફરતા હોઈએ, એટલા ટેન્શન કે કોઈને નિશ્ચિંત બેસેલો જોઈએ તો એની ચિંતા આપણને થાય કે કેવો માણસ છે, કોઈ ટેન્શન નથી. કોઈને નિશ્ચિંત બેસેલો જોઈએ તો આપણને એબનોર્મલ લાગે કે કેવો માણસ છે, કોઈ ચિંતા નથી. પછી 2-4 ચિંતાની વાત કરે તો આપણને લાગે હવે નોર્મલ થયો. તો આપણને લાગે કે જે પરમ આનંદનો અંશ છે, પરમ શાંતિનો અંશ છે, તો એની અંદર આટલી બધી અશાંતિ કેમ? જે પરમ આનંદ સ્વરૂપનો અંશ છે એ આટલા બધા દુઃખોથી ઘેરાયેલો કેમ છે? તો એક વસ્તુ ખાસ સમજજો. જુઓ, એની પાછળ પણ એક કારણ છે. બોલે શું? કે જ્યારે બ્રહ્મમાંથી આપણે અલગ થયા તો અલગ કઈ રીતે થયા? કે જેમ અગ્નિમાંથી તણખું અલગ થાય એ રીતે. કઈ રીતે? જેમ અગ્નિમાંથી એક તણખું અલગ થાય તો
તો એ તણખું યદી સૂકા ઘાસની ઉપર પડે તો એને બાળી નાખે કે ના બાળી નાખે? પણ જો થોડી વાર અલગ પડ્યું રહે તો એ રાખ થઈ જાય. એમ આપણે પણ જ્યારે બ્રહ્મથી અલગ થયા ત્યારે આપણી અવસ્થા કેવી હતી? બોલે શુદ્ધ અવસ્થા. પણ જ્યારે માયાનો સંગ થયો એટલે બદ્ધ બન્યા. પણ જ્યારે ભગવત સત્સંગમાં બેસી એ માયાના આવરણને દૂર કરીએ તો પાછી આપણી શુદ્ધ અવસ્થા થાય અને આપણી અંદર એ બધું આવી જાય કે જે પેલા ભગવાનની અંદર છે. જેમ યમુનાજીના કિનારે કોઈ ઊભું હતું અને ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું, જા યમુનાજીના જલને લઈ આ. શિષ્ય ભાગતો ભાગતો ગયો, અંજલિમાં યમુનાજીનું જલ લઈને આવ્યો અને કહે, જો ગુરુજી, આપના માટે હું યમુનાજીનું જલ લઈ આવ્યો. ગુરુજી કે આ યમુનાજી ક્યાં છે? બોલે કેમ? બોલે યમુનાજીની અંદર તો કેટલી બધી હોડીઓ તરી રહી છે, યમુનાજીમાં તો કેટલા બધા લોકો સ્નાન કરી રહ્યા છે, યમુનાજીમાં તો કેટલા બધા કમળના પુષ્પો તરી રહ્યા છે, પણ આમાં તો એવું કંઈ છે નહીં. બોલે આ યમુનાજી જ છે. બોલે હું માનું કઈ રીતે? આમાં તો એક કઈ વસ્તુ પણ દેખાતી નથી કે જે યમુનાજીની અંદર છે. તો કરું શું? એવું કર, આ અંજલિનું જલ લઈ જા અને યમુનાજીના જલમાં પધરાવી દે. અને જ્યાં એ અંજલિનું જલ લઈને ગયા અને એ યમુનાજીના જલમાં પધરાવી દીધું તો શું એ અંજલિના જલ પાસે હવે બધું ના આવી ગયું કે જે યમુનાજીની અંદર છે? તો કહેવાય એ વહેતી સરિતા એટલે બ્રહ્મ અને અંજલિનું જલ એટલે આપણે જીવો. ને જ્યાં સુધી એ અંશીથી આપણે અલગ છીએ એ બધી અપૂર્ણતા આપણી અંદર છે. પણ જે ઘડીએ એ બ્રહ્મની અંદર સમાઈ જઈએ, જે ઘડીએ બ્રહ્મથી જોડાઈ જઈએ, એ દિવસે જ આપણી અંદર એ બધું આવી જાય કે જે બ્રહ્મની અંદર છે, કે જે ભગવાનની અંદર છે. અને એટલા માટે કહ્યું કે આ ચિદ સ્વરૂપ શું છે? આપણે જીવ એ ભગવાનનું ચિદ સ્વરૂપ. ત્રીજું કયું? આનંદ સ્વરૂપ. હવે કહેવાય આનંદ સ્વરૂપ શું છે? બોલે આપણી બધાની અંદર રહેલા અંતર્યામી કે જે અંદર વિરાજમાન થઈ આપણા બધાના કર્મોને જોઈ રહ્યા છે. એ કોણ છે? સચ્ચિદાનંદનું આનંદ સ્વરૂપ. ખ્યાલ આવ્યો? એ કોણ છે? સચ્ચિદાનંદનું આનંદ સ્વરૂપ કે જે અંદર બેસીને આપણા બધા જ કર્મોને જુએ છે. ઘણી વાર હું કહેતો હોઉં કે શાસ્ત્રો કહે છે કે ભગવાનની ઈચ્છા વિના એક વૃક્ષનું પાંદડું પણ ન હલે. વાત સાચી કે ખોટી? હા, સાચી. મનુષ્ય જે પણ કર્મ કરે છે એ ભગવાન કરાવે છે. વાત સાચી કે ખોટી? ડાઉટ છે તમને? કોણ કરાવે છે? મનુષ્ય જે પણ કર્મો કરે છે કરાવે છે કોણ? હા, સંભળાતું નથી મને. પ્રભુ કરાવે છે. બરાબર. જો મનુષ્યની ઈચ્છા વિના, ભગવાનની ઈચ્છા વિના પાંદડું પણ ન હલે, મનુષ્ય જે પણ સારા ખોટા કર્મ કરે જો ભગવાન જ કરાવે તો સારા કર્મો કોણ કરાવે? ભગવાન. અને ખોટા કર્મો કરીએ છીએ એ પણ કોણ કરાવે? જો ભગવાનની ઈચ્છા વિના એક વૃક્ષનું પાંદડું પણ હલી શકતું ન હોય, જે પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ ભગવાન આપણને કરાવે છે. સારું કે ખોટું? તો જો ખોટું કર્મ કરીએ છીએ અને કરાયું ભગવાને તો પછી એનું ફલ અમારે કેમ ભોગવવું પડે? નથી વિચારાતો ક્યારેક? જે કર્મ કરાવે એને ફલ ભોગવવું જોઈએ. જો માણસ સારું પણ કરે તો ભગવાન કરાવે, કોઈ પણ કાર્ય કરે તો ભગવાન કરાવે. તો જો બધું ભગવાન જ કરાવે છે તો પછી મનુષ્ય એનું ફલ ભોગવવું કેમ પડે? તો એક વસ્તુ તમને કહી દઉં, આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે બધું જે થાય છે ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય છે. એનો મતલબ શું? કે ભગવાન આપણને દરેક કાર્ય કરવાની શક્તિ આપે છે, પણ એનો ઉપયોગ શું કરવો એના માટે આપણે સ્વતંત્ર છીએ. ભગવાને આપણને જોવાની શક્તિ આપી અને કહ્યું કે જોવાની શક્તિ હું તને આપું છું, પણ એનાથી શું જોવું શું ન જોવું એ તારી ઉપર. હું તને બોલવાની શક્તિ આપું, પણ એનાથી શું બોલવું અને શું ન બોલવું એ તારી ઉપર. એનો જેવો ઉપયોગ, જેમ ગવર્મેન્ટ આપણને ઇલેક્ટ્રિસિટી આપે, એનો જેવો યુઝ કરીએ એવું બિલ આપણે આપવું પડે કે ના આપવું પડે? સદુપયોગ કરીએ કે દુરુપયોગ કરીએ. એમ ભગવાન અંદર રહીને કર્મ કરવાની પ્રેરણા આપે, શક્તિ આપે, પણ શું કર્મ કરવું એના માટે આપણને સ્વતંત્ર રાખ્યા. અને અંદર બેસેલા પ્રભુ શું કરે? આપણા દરેક કર્મોના સાક્ષી બની એ કર્મોને જુએ. શું કરે? આપણે જે પણ કર્યું છે, આપણે જે પણ કરીએ છીએ એ બધા કર્મોના સાક્ષી કોણ છે? બોલે આપણી અંદર બિરાજેલા અંતર્યામી. કોણ છે? અને આપણા કર્મોને કઈ રીતે જુએ છે? જો ઘણી વાર મારા પ્રવચનમાં એક્ઝામ્પલ આપતો હોઉં છું કે એક નાનકડો છોકરો એની નાનકડી બહેન સાથે એના નાનીના ઘરમાં રહેવા માટે ગયો. એની નાનીનું સરસ મોટું ફાર્મ હાઉસ હતું અને જ્યારે નાનીમાં કામ કરતા હતા છોકરાની પાસે નાનકડી ક્યાંકથી એરગન આવી ગઈ અને એરગનથી વિચાર કર્યો કે હું માટલીઓને ફોડું.
ફાર્મમાં રમતો હતો અને ઘણી બધી માટલીઓ ગોઠવી હતી. એક એક માટલીની ઉપર નિશાન લગાવે, પણ આજે એનો નિશાન એકે માટલીમાં લાગતો નથી. ટૂંકી થઈ ગયો, આજે દિવસ જ ખરાબ છે, એકે નિશાન લાગતો નથી, હું શું કરું? ચાલતો ચાલતો પાછો આવતો હતો, ત્યાં જ એની નાનીએ ઘણા બધા બતક પાળેલા હતા. એ બતક પાણીમાં તરતા હતા. વિચાર કર્યો, આજે ક્યારનો નિશાન લગાવો છું, એક પણ નિશાન લાગતો નથી, તો આ બતક ઉપર નિશાન લગાવો. એમ વિચાર કરી પેલા છોકરા જ્યાં બતક ઉપર નિશાન લગાવ્યું અને નિશાન લાગી ગયું અને બતક ત્યાં જ મરી ગયું. હવે છોકરો ડરી ગયો, મારી નાનીને ખબર પડશે તો બહુ ચીડાશે, મારા નાનીને બહુ પ્રિય હતો, શું કરું? કોઈ જોઈ ના જાય. ચૂપચાપ બતક લઈને ગયો, ખાડો ખોદ્યો, એને દાટી દીધું કે કોઈની દૃષ્ટિ ન પડે. પણ ત્યાં એની નાની બહેન જે ઊભી હતી એણે જોઈ લીધું. એ કહેવા લાગે, જો બહેન કોઈને કહેતી નહીં, નાનીને કહેતી નહીં, મને નાની મને બહુ મારશે. ઠીક છે, નહીં કહું. બંને ઘરે પાછા આવ્યા. સાંજે બંને ભોજન કર્યું અને ભોજન કરીએ જ્યાં ઉઠ્યા, નાની કે બેટા તમે બંને અંદર બેસો, હું આખી રસોઈ સાફ કરી બધા વાસણ ધોઈ અને તમારી પાસે આવું છું. ત્યારે નાની છોકરીએ કહ્યું કે નાનીમાં, મારા ભાઈની એક ઈચ્છા છે. બોલે શું? મારા ભાઈની એવી ઈચ્છા છે કે આજથી રોજ રસોઈના બધા વાસણ આજ ધોએ, રસોઈ પણ આજ સાફ કરે. છોકરો કે મેં ક્યારે કહ્યું હતું? એની બહેન કે પેલું બતક યાદ છે ને? બોલે ઠીક છે, હું કરું છું. આખી વાસણ માંજ્યા, રસોઈ સાફ કરી. બીજો દિવસ થયો, જ્યાં એની નાની કપડાં ધોવા માટે જાય, એની બહેન કહે કે નાનીમાં મારા ભાઈની બહુ ઈચ્છા છે કે આજથી બધા કપડાં એ જ ધોવે. છોકરો કે મેં ક્યારે કહ્યું હતું? એની બહેન કે પેલું બતક યાદ છે ને? છોકરો કે ઠીક છે. હવે રોજ વાસણ એ ધોએ, કપડાં એ ધોએ, રસોડું એ સાફ કરે. એમ કરતા કરતા 7-8 દિવસની અંદર એ છોકરો એટલો થાકી ગયો, એ વિચાર કરે કે આમને આમ ચાલતું રહેશે તો મુશ્કેલ થઈ જશે. ક્યાં સુધી ઘરના કામ કરતો રહીશ? આના કરતા તો એકવાર જઈને નાનીને સત્ય હું કબૂલ કરી દઉં, તો નાની એકવાર મને મારી લેશે, પણ હંમેશાના ચક્કરમાંથી તો હું છૂટી જઈશ. એમ વિચાર કરી એ છોકરો આજે પેલી નાની પાસે આવ્યો અને આવીને કહે કે નાનીમાં, આજે આપની પાસે હું મારો એક અપરાધ કબૂલ કરવા આવ્યો છું. નાની કહે બેટા, એ જ કહેવા આવ્યો છે ને કે એ દિવસે તારાથી પેલું બતક મરી ગયું હતું? અને છોકરો ચોંકી ગયો કે નાનીમાં તમને ખબર છે કે મારાથી એ બતક મરી ગયું હતું? બોલે હા બેટા. તો આપે કઈ કહ્યું કેમ નહીં? ત્યારે નાની કહે, જ્યારે તું પેલું પિસ્તોલ લઈને આવતો હતો, હું ઉપરની બારીમાં ઊભી તને જોતી હતી અને એ વખતે તે ફાયર શૂટ કર્યું અને બતક મરી ગયું અને તે ખાડો ખોદી એને દાટી દીધું. અરે નાનીમાં, તમે બધું જોયું છે, બધું જાણ્યો છો, તો પણ મને કહ્યું કેમ નહીં? ત્યારે નાની માં કે એટલા માટે બેટા, કારણ કે હું તને પ્રેમ કરું છું. અને જેને આપણે સૌથી વધારે પ્રેમ કરતા હોઈએ ને મોટા મોટા અપરાધોને પણ ક્ષમા કરી દેતા હોઈએ, અને એટલા માટે મેં તને ક્ષમા કર્યો. પણ હું જોવા માંગતી હતી કે ક્યાં સુધી તું મારા પાસે સત્ય છુપાવે છે અને દુનિયાના હાથની કઠપુતલી બનીને નાસ્તો ફરે છે. જો તે એકવાર મારી પાસે આવીને સત્ય કબૂલ કરી લીધું હોત તો આ દુનિયાના હાથની કઠપુતલી બનવાનું ચૂકી ગયું હોત. અને આપણી સાથે પણ બિલકુલ એવું થાય છે કે જે આ ઉપર ઊભી બારીમાં જે નાની જુએ છે, બીજું કોઈ નહીં, એ આપણા અંતરમાં રહેલા અંતર્યામી જ છે, જે દરેક કર્મોને જુએ છે, દરેક કર્મોના સાક્ષી છે, પણ ચૂપ છે. એટલા માટે હું પણ જોવા માંગુ છું કે ક્યાં સુધી તું મારી પાસે સત્ય છુપાવે છે અને દુનિયાના હાથની કઠપુતલી બનીને નાસ્તો રહે છે. જો એકવાર એની પાસે જઈને સત્ય કબૂલ કરી લઈએ તો દુનિયાના હાથની કઠપુતલી બનીને નાચવું ન પડે. અને અંદર વિરાજમાન થઈ જે કર્મોને જોઈ રહ્યા છે એ તો આપણા કર્મોના સાક્ષી છે. તો આ પ્રભુના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું તો બતાવો, પ્રભુનું સ્વરૂપ ગમ્યું? કારણ કે જો વ્યાસજી કહે છે ને કે જીવ અને પ્રભુના લગ્ન થાય, આ જીવ પ્રભુને પોતાનો સ્વામી માને તો ભાગવત સાંભળવું સાર્થક થયું કહેવાય. તો પ્રભુનો પરિચય જ્યારે વ્યાસજી આપે છે તો સૌથી પહેલા પ્રભુના સ્વરૂપનો પરિચય આપ્યો. જો તમને પ્રભુનું સ્વરૂપ ગમ્યું હોય તો મને કહો, તમારી વાત આગળ ચલાવો. હા, ગમે આજે સંબંધ પાકો જ કરવો છે, સંબંધ પાકો કરવો છે એટલે કહું છું કે આ સ્વરૂપ ગમ્યું છે તો વાત આગળ ચલાવીએ. ગમ્યું? હવે જો કોઈ સ્વરૂપ આપણને ગમ્યું અને ખબર પડી કે જોવામાં સારો છે તો બીજી વાત આવીને ક્યાં અટકે? જો જોવામાં સારો હોય પણ કામકાજ બધા ઊંધા હોય તો વાત જામે? હા, તો કહે વ્યાસજી આપે પ્રભુના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવ્યો. પ્રભુનું સ્વરૂપ તો અમને ખૂબ ગમ્યું. હવે કૃપા કરી બતાવો પ્રભુ કાર્ય શું કરે છે? અને પ્રભુના કાર્યનો પરિચય આપતા વ્યાસજી કહે, વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। વ્યાસજી કે અમારા પ્રભુ કોઈ મોટું કામ નથી કરતા, નાનું કામ કરે છે. બોલે શું? આ વિશ્વની ઉત્પત્તિ, એનું પાલન અને એનું લય. એટલે અંગ્રેજીમાં નહીં, ભગવાનને આપણે ગોડ કહીએ છીએ ને, GOD. જી એટલે જનરેટર, ઓ ઓપરેટર, ડી ડિસ્ટ્રોયર. જે જગતનું સર્જન પણ કરે, પાલન પણ કરે અને સંહાર પણ કરે, એને કહેવાય ભગવાન. તો કહે કે જે ઉત્પત્તિ કરે એ ભગવાન, જે પાલન કરે એ ભગવાન, અને જે લય કરે એ ભગવાન. તો ઉત્પત્તિ તો મનુષ્ય પણ કરે, પાલન મનુષ્ય પણ કરે અને લય મનુષ્ય પણ કરે. તો જે ભગવાન કરે અને આપણે કરીએ એમાં ફરક શું? તો આચાર્ય બહુ સરસ સમજાવે છે કે ભગવાન આખા જગતની ઉત્પત્તિ કરે, પણ ઉત્પત્તિ કરવાનો એમને ઉત્પત્તિમાં મોહ નથી. હા, ભગવાન ઉત્પત્તિ કરે પણ એમની ઉત્પત્તિમાં એમને મોહ નથી, પણ આપણને થઈ જાય છે. ભગવાન આખા જગતનું સર્જન કરે, પાલન કરે, પણ પાલનનો એમને મદ નથી, પણ આપણને થઈ જાય. અને કહેવાય ભગવાન આ જગતનો લય કરે તો લય કરવાનું એમને દુઃખ નથી, પણ આપણને દુઃખ થાય. ફોનમાં વાત કરતા કરતા જતા હોય અને મોબાઈલ હાથમાંથી છટકે, 2 દિવસ ખાવાનું ન ભાવે. એટલું સરસ હતું, એમાં જો લીસોટા પડી ગયા. માણસને વિસર્જનનું દુઃખ છે, પણ ભગવાનને નથી. તો જે રીતે આ પ્રભુ કાર્ય કરે છે અને મનુષ્ય કરે છે, બંનેનો ભેદ બતાવ્યો. તો બતાવો, ભગવાનનું કાર્ય ગમ્યું? જગતનું સર્જન, પાલન અને લય? હા કે ના તો પાડો? બહુ સરસ. તો વાત આગળ ચલાવીએ ને. જોવામાં ગમ્યું, કાર્ય ગમ્યા. તો કહ્યું કે જો જોવામાં સારો હોય, કામકાજ સારા કરતો હોય, પણ સ્વભાવ એવો હોય કે ભોજનમાં મીઠું ઓછું હોય ને થાળી છૂટી ફેંકે, તો વાત જામે? હા કે ના તો પાડો? તો કહે કે જોવામાં તો સરસ છે, કાર્ય પણ સારા કરે છે, હવે કૃપા કરી બતાવો એમનો સ્વભાવ કેવો છે. અને સ્વભાવનું વર્ણન કરતા વ્યાસજી કહે, તાપત્રય વિનાશાય, તાપત્રય વિનાશાય. તાપત્રય વિનાશાય કહેવાય ભક્તના જીવનમાં આવેલા ત્રિવિધ તાપોને દૂર કરવા એ અમારા પ્રભુનો સ્વભાવ છે. જો ઘણીવાર મારા પ્રવચનમાં એક વસ્તુ ફરક બતાવું, એક હોય શોખ અને એક હોય સ્વભાવ. શોખ અને સ્વભાવ બંનેમાં શું ભેદ? કરવાની ઈચ્છા હોય તો કરે અને કરવાની ઈચ્છા ન હોય તો ન કરે, એને કહેવાય શોખ. પણ સ્વભાવ કોને કહેવાય? કરવાની ઈચ્છા ન હોય છતાં કરી બેસે, એને કહેવાય સ્વભાવ. તો ભક્તના ત્રિવિધ તાપોને દૂર કરવા એ ભગવાનનો શોખ નહીં, એ ભગવાનનો સ્વભાવ છે. ચાહે કેવો પણ અધમમાં અધમ જીવ ભગવાનના શરણે આવે, ભગવાન જ્ઞાના પર કૃપા નથી કરવી, પણ જ્યાં આવીને પ્રભુના ચરણોમાં બેસે અને ભગવાન સૌથી વધારે એની ઉપર જ વરસી પડે, એનું નામ જ અમારા ભગવાન. અમારા પ્રભુનો એવો સ્વભાવ છે. અમારા પ્રભુ બધું સહન કરી શકે, પણ જ્યારે ભક્તના હૃદયમાં તાપ જાગે, અમારા પ્રભુ એ સહન કરી શકતા નથી. ભક્તોના તાપને નથી સહી શકતા અમારા પ્રભુ. પ્રસંગ આવે છે ને કે પેલી કન્યાએ વ્રજની અંદર લગ્ન કર્યા અને ખાલી એટલું જ જોયું કે જે ઘરમાં હું પરણીને જવાની છું, બરાબર એ જ રસ્તે મારા ઠાકોરજી રોજ ગાયો ચરાવીને પાછા જાય છે. બસ ખાલી એટલું જોયું અને લગ્ન કરી લીધા. ન છોકરાને જોયું, ન કુળને જોયું, ન ઘરને જોયું. બસ જ્યાં મારું સાસરું છે એની આગળથી ઠાકોરજી રોજ ગાયો ચરાવીને જાય છે. બસ આટલા દર્શન થઈ ગયા તો મારું જીવન ધન્ય થઈ જશે. અને કહેવાય એ જ વિચાર કરી એ ગામમાં પરણીને આવી. અને જ્યાં પરણીને આવી તો એની સાસુની બધી સખીઓએ કહી દીધું કે જોજે આ નવી પરણીને આવી છે અને ધ્યાન રાખજે કે પ્રભુની ઉપર એની દ્રષ્ટિ ન પડે. જો પ્રભુની ઉપર દ્રષ્ટિ પડી ગઈ તો તારા કામની રહેશે નહીં. અને આજે જ્યારે પ્રભુ સાંજે ગાય ચરાવીને પધારવાના હતા અને આ વહુને એટલો હરખ કે જેના માટે હું આ ગામમાં પરણીને આવી છું કે મને પ્રભુના દર્શન થાય, મને પ્રભુની ઝાંખી થાય. એવી સુંદર શૃંગાર કરવા લાગી, સુંદર તૈયાર થઈ. ને જ્યાં ઠાકોરજીને આવવાનો સમય આવ્યો, પ્રભુ સખાઓને લઈ, ગાયોને લઈને આવી રહ્યા છે, ને ત્યાં જ બધા કહેવા આવ્યા, અરે ચલો ચલો પ્રભુના દર્શન કરવા જઈએ. પેલી વહુ પણ ભાગતી ભાગતી આવી. ત્યારે સાસુએ કહ્યું, તારે આવવાની જરૂર નથી. બોલે કેમ? બોલે ના, તું ઓરડામાં જા. મારી સખીઓએ મને ચેતવી દીધી છે. એને વહુને ઓરડામાં બંધ કરી, બહારથી તાળું માર્યું, પોતે દર્શન કરીને આવી અને આવીને કહે, જો આજે પ્રભુ કેવા સુંદર લાગતા હતા, કેવા સુંદર પ્રભુના કેશ લાગતા હતા, કેવી સુંદર માળાજી પ્રભુએ ધરી હતી.
અને વહુનો એટલો જીવ બળે કે જેના માટે મેં આ ગામમાં લગ્ન કર્યા કે પ્રભુના દર્શન થશે, પ્રભુ આપના દર્શન બધાને થાય, ખાલી મને જ કેમ નહીં? મેં એવો શું અપરાધ કર્યો છે? 2 દિવસ થયા, 3 દિવસ થયા, એમ કરતા કરતા એક ઘડી એવી આવી ગઈ, કેટલો તાપ થયો કે પ્રભુ આપના દર્શન બધાને થાય, ખાલી મને જ નહીં. પ્રભુ મેં એવો શું અપરાધ કર્યો છે? અને એ દિવસે ઓરડામાં એટલી ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડી. તો જ્યારે વહુ સાસુ બહાર દર્શન કરવા ગયા તો ત્યાં એકદમ આંધી આવી, સાસુને દર્શન ન થયા. પણ જ્યારે વહુ મૂર્છિત થઈને ઢળી પડી તો ઓરડાની અંદર પ્રભુએ વહુને દર્શન આપ્યા. અને જ્યારે આજે સાસુમાં આવ્યા, બારણું ખોલ્યું તો રોજ તો સાસુ વર્ણન કરતા, પણ હવે વહુ વર્ણન કરે છે, અરે મૈયા આજે પ્રભુએ કેવું સુંદર પિતાંબર ધર્યું હતું, આજે પ્રભુએ કેટલા સુંદર કુંડલ ધર્યા હતા. સાસુ વિચાર કરે, દર્શન કરવા હું જઉં છું ને વર્ણન આ કઈ રીતે કરે છે? બીજે દિવસે પણ આવું થયું, ત્રીજે દિવસે પણ આવું થયું. જ્યારે દર્શન કરીને સાસુ આવે અને વર્ણન વહુ કરે, સાસુને લાગ્યું કે નક્કી આ ઓરડામાં ક્યાંકથી તિરાડ પડી લાગે છે, કે જેમાંથી પ્રભુના દર્શન કરે છે. અને મારી સહેલીઓએ મને ચેતવી હતી કે ધ્યાન રાખજે, પ્રભુની ઉપર દ્રષ્ટિ ન પડે, વરના તારા કામની રહેશે નહીં. હવે જો પ્રભુના દર્શન થઈ ગયા તો હું કેમ કરીને રહીશ? માટે હવે કંઈક વિચાર કરવો પડશે કે આના ઉપર મારી દ્રષ્ટિ પણ રહે અને આની દ્રષ્ટિ પ્રભુ ઉપર ન પડે. અને આજે જ્યારે ગૌધૂલી બેલા આવી અને કોઈ સખી બોલાવવા આવી કે ઠાકોરજીને પધારવાનો સમય થયો છે, ત્યારે વહુ કહું, મૈયા મારે ઓરડામાં જવાનો ટાઈમ થયો, તાળું મારી દો. ત્યારે સાસુ કહે, ના, આજે તારે ઓરડામાં નહીં, મારી ભેગા આવવાનું છે. સાસુ વિચાર કરે, બહુ વિચાર કરે, મારા ભાગ્ય ખુલી ગયા કે શું મને જોડે લઈને જાય છે? અને જ્યાં દ્વાર પર જઈને બંને ઊભા રહ્યા, સામેથી પ્રભુ ગાયો ચરાવીને આવ્યા. અને ત્યારે વહુને લાગ્યું કે આજે મારા કયા ભાગ્યનો હું પ્રશંસા કરું, આજે પ્રભુના દર્શન મને થશે. પણ જ્યાં પ્રભુ પાસે આવ્યા, સાસુ કેવું કર, હવે તું મારી તરફ ચહેરો કરી અને પ્રભુ તરફ પીઠ કરીને ઊભી થઈ જા, કે જેથી તારા ઉપર મારી દ્રષ્ટિ રહે પણ તારી દ્રષ્ટિ પ્રભુ ઉપર ન પડે. અને જ્યાં વહુને ઊંધી કરીને ઊભી રાખી દીધી, વહુની દ્રષ્ટિ છે સાસુ ઉપર, સાસુની દ્રષ્ટિ વહુ ઉપર પણ છે, અને પાછળથી પ્રભુ પધારે છે એમની ઉપર પણ છે. અને જ્યાં પાછળથી પ્રભુ પધાર્યા, વિચાર કરે આ કોણ સ્ત્રી છે મારા તરફ પીઠ કરીને ઊભી છે? અને ત્યાં પેલી વહુને વિચાર આવ્યો કે પ્રભુ આ કેટલો તાપ આપ કરાવો છો, કેટલો વિયોગ પ્રભુ, આપ મારી પાછળથી પસાર થઈ રહ્યા છો અને બધાને આપના દર્શન થાય, ખાલી મને જ આપના દર્શન કેમ ન થાય? હે પ્રભુ કૃપા કરો. અને જ્યાં એટલો તાપ એની અંદર જાગ્યો, એટલો તાપ જાગ્યો કે પ્રભુ એનો તાપ સહન ન કરી શક્યા. અને કહેવાય કે જ્યાં પ્રભુ પાછળ પધાર્યા અને વહુની દ્રષ્ટિ પડી સાસુમાના નેત્રોમાં, અને સાસુમાના નેત્રોની અંદર એને શ્યામ સુંદરના દર્શન થયા. અને ઓ કહેવા લાગી, મૈયા પ્રભુના દર્શન તો સ્વપ્નમાં અનેક વાર કર્યા, પણ આજે જેવા દર્શન આપના નેત્રોમાં થઈ રહ્યા છે એવા દર્શન આજ સુધી થયા નથી. એ સાસુને લાગ્યું કે મારા નેત્રોમાં દર્શન કરે છે, તો બીકના મારે સાસુએ નેત્ર બંધ કર્યા. અને જ્યાં સાસુએ નેત્ર બંધ કર્યા અને વહુએ ફરીને શ્યામ સુંદરના દર્શન કર્યા, અને એ પણ ધન્ય થઈ ગઈ. તો આપણા પ્રભુ કેવા છે કે જે ભક્તોના તાપને સહન ન કરી શકે, ભક્તોના વિયોગને સહન ન કરી શકે. તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. જો આ શ્લોકની અંદર વ્યાસજીએ પ્રભુનો પરિચય દરેકને તો આપ્યો છે, પણ કોને કોને આપ્યો છે? ધ્યાનથી સમજજો. પ્રભુનો પરિચય જ્ઞાનીને પણ આપ્યો, અજ્ઞાનીને પણ આપ્યો અને વિજ્ઞાનીને પણ આપ્યો. કોને કોને? જ્ઞાની, અજ્ઞાની, વિજ્ઞાની, ત્રણેયને પ્રભુનો પરિચય આપ્યો. બોલે કઈ રીતે? સૌથી પહેલા જ્યારે જ્ઞાની આવ્યો અને કહે કે મારા પ્રભુ કેવા છે, તો એના માટે કહું સચ્ચિદાનંદ રૂપાય. એટલે જ્યાં વેદાંતે જાણતો હતો એ પ્રસન્ન થઈ ગયો, મારે તો આવા જ ભગવાન જોઈએ. હવે અજ્ઞાની આવ્યો. અજ્ઞાની એટલે કોણ? કે જે ભગવાનની પાસે જાય છે તો ખરા, પણ ભગવાનને માંગવા નહીં, ભગવાન પાસે માંગવા. શું ફરક? ભગવાન પાસે જાય છે ખરા, પણ ભગવાનને માંગવા નહીં, ભગવાનથી માંગવા. આજે હજારોની ભીડ પ્રભુની પાસે થાય છે. આપણે પણ ભાગી ભાગીને ઘણી વાર દર્શન કરવા જઈએ છીએ, પણ પોતાની જાતને પૂછીએ કેટલી વાર પ્રભુની પાસે ગયા અને પાસે જઈને પ્રભુને માંગ્યા, અને કેટલી વાર પ્રભુથી માંગીને આવ્યા. ભગવાન કે હું તો અહીંયા યુગોથી રાહ જોઈને બેઠો છું, મારી આગળ હજારો લાખોની ભીડ આવે છે, પણ દરેકને મારાથી કંઈક જોઈએ છે, મારી જરૂર કોઈને નથી. ભગવાન કહે મારી પાસે કોઈ એક જીવ તો એવો આવે જેને મારાથી જરૂર ન હોય, મારી જરૂર હોય તો હું મારી જાતને સોંપવા તૈયાર છું. પણ આજે મારી પાસે જ માંગવા વાળા આવે છે, આજે મારી જરૂર વાળા કોઈ આવતા નથી. અને એટલા માટે તો કહ્યું કે અજ્ઞાની કોણ? કે જે ભગવાનની પાસે જાય છે. શેના માટે? બોલે ભગવાનને માંગવા નહીં, પણ પોતાના દુઃખોને દૂર કરવા માટે.
તો એ જ્યારે પ્રભુની પાસે જઈને કહે કે મારા પ્રભુ કેવા, તો કહે તાપત્રય વિનાશાય, ત્રણેય પ્રકારના દુઃખો અને તાપોને દૂર કરવા વાળા. અને રાજી થઈ ગયો, મારે તો આવા જ ભગવાન જોઈએ. જો વિજ્ઞાની આવ્યો, અને વિજ્ઞાની એટલે કોણ? જ્યારે કહું કે ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, ત્યારે વિજ્ઞાની કે હું કેવી રીતે માનું કે ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું? હું માનું જ નહીં, એનું પ્રમાણ શું? ત્યારે એમણે વિજ્ઞાનીને કહ્યું કે તું એમ નથી માનતો કે આ સૃષ્ટિનું સર્જન ભગવાને કર્યું છે, તો મને બતાવો કે જ્યારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન થયું હશે તો પહેલા શું આવ્યું? બીજ આવ્યું કે વૃક્ષ આવ્યું? શું આવ્યું? પહેલા બીજ આવ્યું કે વૃક્ષ આવ્યું? હા, બીજ શેમાંથી ઉગે? બીજ શેમાંથી આવે? શું આવ્યું હશે? હા, વૃક્ષ. વૃક્ષ શેમાંથી ઉગે? તો પહેલા શું આવ્યું હશે? આ સૃષ્ટિનું સર્જન જ્યારે ભગવાને કર્યું તો પહેલા બીજ આવ્યું કે વૃક્ષ? હા, બીજ શેમાંથી આવે? પણ શું આવ્યું હશે? પેલા વિજ્ઞાનીની પણ એવી દશા થઈ કે બીજ, બોલે બીજ શેમાંથી આવે? બોલે વૃક્ષમાંથી. તો બોલે વૃક્ષ આવ્યું હશે? બોલે વૃક્ષ શેમાંથી આવે? બોલે બીજમાંથી. તો બોલે બીજ આવ્યું હશે? બોલે બીજ શેમાંથી? બોલે વૃક્ષમાંથી. બોલે વૃક્ષ આવ્યું હશે? બોલે વૃક્ષ શેમાંથી? બોલે બીજમાંથી. કરતા 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 એ થાક્યો ને ત્યારે એને માનવું પડ્યું કે જ્યારે આ સૃષ્ટિનું સર્જન ભગવાને કર્યું, ભગવાન જ બીજ બન્યા અને ભગવાન જ વૃક્ષ બન્યા, ભગવાન જ સ્ત્રી બન્યા, ભગવાન જ પુરુષ બન્યા. અને આખું જગત જે આપણને દેખાય છે એ ભગવાનનો જ વિસ્તાર છે. અને એટલા માટે કહેવાય ને કે આ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય આ શ્લોકની અંદર જીવ માત્રની 3 કામનાઓ છે, એનું વર્ણન વ્યાસજી કરે છે. કઈ 3 કામનાઓ? સચ્ચિદ આનંદ. આ 3 શું છે? જીવ માત્ર જેની પાછળ ભાગે છે, શેની પાછળ ભાગે છે? આ 3 વસ્તુ માટે. સત એટલે શું? માણસની પહેલી ઈચ્છા કે હું હંમેશા રહું. કઈ ઈચ્છા પહેલી? બોલો તો ખરા. હું હંમેશા રહું, હું કેમે કરીને જીવું, હું ન હોઉં તો પણ મારું નામ રહે. એ મનુષ્યની પહેલી આંતરિક ઈચ્છા છે કે હંમેશા રહેવા માંગે. તો હંમેશા રહેવાની ઈચ્છા એ બીજી કોઈ ઈચ્છા નહીં, પણ એ સત્યને પામવાની ઈચ્છા. ચિદ, ચિદ જ્ઞાને. અને ચિદ એટલે દરેક મનુષ્ય જાણે કે મને બધી ખબર હોવી જોઈએ. બીજી ઈચ્છા શું છે? બોલો તો ખરા. મને બધી ખબર હોવી જોઈએ. અને બધું જાણવાની જે આંતરિક ઈચ્છા છે એ સાચા અર્થમાં ચિદની કામના છે. અને આનંદ એટલે શું? દરેક વ્યક્તિને જે પૂર્ણ અને પરમાનંદની કામના છે એ આનંદની કામના છે. તો જીવ માત્ર જોવા જઈએ ને સુખ માટે ભટકે છે, કોઈક સાધન કરે, કોઈક પ્રયત્ન કરે. જીવ માત્ર સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ સુખ મળે છે? હા કે ના તો પાડો. હા, આપણે બધા દિવસથી રાત દોડીએ છીએ, સવારથી સાંજ દોડીએ છીએ, પણ સુખ કોઈને મળતું નથી. કારણ કે કેમ? અમારા અમદાવાદના એક સારા લેખક શામલ સોમલ મુનશી, અને એમણે એક સરસ કવિતા લખી, સરસ ગીત લખ્યું કે જે કહે છે કે આ સુખને મેળવવા માટે મનુષ્ય દોડે છે પણ સુખ મળતું નથી. તો કહે કે સુખ આ નામનું જીવ રહે છે ક્યાં? કોઈક તો એનું એડ્રેસ બતાવો કે જેથી સુખ પાસે પહોંચી શકું. કોઈક તો મને એનું એડ્રેસ આપો કે મારે જઈને સુખ પાસે જવાય. બધા કહે છે કે સુખ જોઈએ છે, સુખ જોઈએ છે, પણ સુખ મળતું નથી. તો કોઈ તો સરનામું આપો જેના આધારે હું સુખ સુધી પહોંચું. અને વર્ણન કરતા કહે છે, શબ્દો સાંભળજો અને જોડે ગાજો. જીવનના કોઈ એક તારા પર, જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો. જીવનના કોઈ એક પાના પર, જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો. આ કેવી જિંદગી? બધા લોકો દોડી રહ્યા છે, પણ આ સંસાર કેવું? કોઈ કહ્યું છે ને કે મન દુખી હોવા છતાં પણ હસવું પડે છે. કોઈ પૂછે કેમ છો તો જલસામાં કહેવું પડે છે.
મન દુખી હોય છતાં હસવું પડે છે, કોઈ પૂછે કેમ છો તો જલસામાં શું કહેવું પડે છે. આ જિંદગી એક એવો રંગમંચ છે જ્યાં ફરજિયાત બધાએ નાટક કરવું પડે છે. આ બધા રડી રહ્યા છે, અંદરથી રોઈ રહ્યા છે. બોલે કેમ? સુખ પામવાની કામના દરેકના મનમાં છે, પણ સુખ મળતું નથી. અને જીવ પૂછે છે કે આ સુખ છે ક્યાં? દુનિયાના પ્રત્યેક પ્રાણીઓ, દુનિયાના બધા મનુષ્યો જેને પામવા માટે પ્રયત્ન કરે પણ કોઈના હાથમાં નથી આવતું. એવું આ સુખ નામનું જીવ સંતાયું ક્યાં છે? કોઈ તો બતાવો. કહે દરિયામાં તો ત્યાં કૂદીને જાઓ, કોઈ કહે પર્વત ઉપર તો ત્યાં જાઓ, મારે સુખ મેળવવું છે. અને કહે સૌથી પહેલા એ સમજાવો ક્યાંથી નીકળવાનું, કઈ તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં વળવાનું. સૌથી પહેલા એ સમજાવો ક્યાંથી નીકળવાનું, કઈ તરફ આગળ વધવાનું ને ક્યાં ક્યાં વળવાનું. એના ઘરનો રંગ કયો છે, એના ઘરનો રંગ કયો છે, ક્યાં છે એનો છાપો, સુખનું સરનામું. સભી ગાઈએ. સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો. કહો ચરણ લઈને દોડું, સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો. ચરણ લઈને દોડું, સાથે રાખું ખુલ્લી આંખો. ક્યાંય છુપાયું હો નભમાં તો ફેલાવું પાંખો. ક્યાંય છુપાયું હો નભમાં તો ફેલાવું પાંખો. મળતું હો જો મધુ કરીએ તો, મળતું હો જો મધુ કરીએ તો વહેતું કૂતરાતું. સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો. હોય તો પાંખો લઈને ઉડવા તૈયાર છું, મધદરિયે હોય તો તરાપો લઈને નીકળવા તૈયાર છું. કોઈ તો બતાવો સુખ ક્યાં મળે છે? કોઈ તો બતાવો સુખ છે ક્યાં? કેટલા ગાઉં કેટલા યોજન કહો કેટલું, કેટલા ગાઉં કેટલા યોજન કહો કેટલું. ડગ મારું કે મારું છલા કહો કેટલું. ડગ મારું કે મારું છલા કહો કેટલું. આ મન અને મૃત જળ વચ્ચેનું, મન અને મૃત જળ વચ્ચેનું અંતર સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો. જીવનના કોઈ એક પાના પર, જીવનના કોઈ એક પાના પર એનો નકશો છાપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો, સુખનું સરનામું આપો. જીવ માત્ર એ સુખ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પણ કોઈને સુખ મળતું કેમ નથી? કહેવાય છે ને, જ્યારે ભગવાન અને અર્જુન એક જગ્યાએ ઊભા હતા, જો સામેથી કોઈ ભિખારી ભીખ માંગી રહ્યો છે,
અર્જુનને થયું કે કેમે કરીને આનું દુઃખ મારે દૂર કરવું છે અને આને સુખી કરવો છે. ભગવાનને કહે કે પ્રભુ મારી ઈચ્છા થઈ છે કે આ બિચારો ભીખ માંગી રહ્યો છે, મારે એને સુખી કરવો છે. ભગવાન કહે તારા મનમાં ઈચ્છા થઈ છે તો સુખી કર. અર્જુન એને બોલાયો અને સ્વર્ણ મુદ્રાથી ભરેલી થેલી આપી અને કહે લે આજથી આ સ્વર્ણ મુદ્રાની થેલી તારી અને તું સંપત્તિવાન થઈને જીવ. અને એને ખબર નહીં કે પેલો જે ભિખારી છે દુર્ભાગ્ય પણ એની ભેગું ભેગું ચાલી રહ્યું છે. જ્યાં થોડોક દૂર ગયો કોઈ લૂંટારો આવ્યો અને એની સ્વર્ણ મુદ્રાઓની થેલી છીનવી લીધી. બીજે દિવસે જ્યારે અર્જુન આવ્યો શું જોયું? પેલો પાછો બેઠો બેઠો ભીખ માંગી રહ્યો છે. અર્જુન આવીને કહ્યું અરે કાલે મેં તને સ્વર્ણ મુદ્રાની ભરેલી થેલી આપી, તું પાછો ભીખ માંગે છે? એટલે શું બતાવું, કોઈ આવીને લૂંટી લીધી. અર્જુન કહે તને તો હું સુખી કરીને છોડીશ. એની પાસે એક અનમોલ કિંમતી રત્ન હતો. કહે જા આ રત્ન હું તને આપું છું, જા હવે તારે ભીખ નહીં માંગવાની, હવે તું ખૂબ સમૃદ્ધિવાન જીવન જીવ. રત્ન આપ્યું અને રત લઈને ચૂપચાપ આવ્યો કે આ રત્ન કોઈ ચોરી ન જાય. એને ઘરના માટલાની અંદર રત્ન સંતાડી દીધું. બીજે દિવસે જ્યારે એની પત્ની પાણી ભરવા નદીએ ગઈ, રસ્તામાં એનું માટલું ફૂટ્યું. વિચાર કરે બીજું માટલું ઘરમાં પડ્યું છે એ લેતી જાઓ. અને પેલું રત્નવાળું માટલું લઈને જ્યારે પત્ની ગઈ નદીમાં, જ્યાં પાણી ભર્યું અને પેલું મણી નદીમાં ચાલ્યું ગયું. અર્જુન બીજે દિવસે આવીને શું જુએ? પાછો પેલો ભીખ માંગી રહ્યો હતો. પેલો કે શું વાત કરે છે, સ્વર્ણ મુદ્રાની થેલી આપી, તને આટલું કિંમતી રત્ન આપ્યું તો પણ તું ભીખ માંગે છે? એટલે શું કરું, મારી પત્ની નદીમાં પાણી ભરવા ગઈ અને મણી પણ ખોઈ બેઠું, શું કરું, દુર્ભાગ્ય જોડે ચાલી રહ્યું છે. ભગવાન કહે હું પ્રયત્ન કરું થોડો. અર્જુન કહે શું વાત કરો છો પ્રભુ, આટલા સ્વર્ણ મુદ્રાઓની થેલી આપી તોય સુખી ન થયો, આ રત્ન કિંમતી આપ્યું તોય સુખી ન થયો, હવે શું કરી શકાય? ભગવાને એની પાસે બોલાવ્યો અને 2 પૈસા આપ્યા. અર્જુનને હસવું આવી ગયું કે સ્વર્ણ મુદ્રાની થેલીથી સુખી ન થયો, પેલા રત્નોથી સુખી ન થયો, અને આ 2 પૈસાથી શું થશે? ભગવાન કે જવા દેજો. ચાલતો ચાલતો પેલો ગયો. પેલો કે આ 2 પૈસાથી શું થશે? જ્યાં ચાલતો ચાલતો આગળ ગયો, એક માછીમાર છે ને એ માછલી પકડીને લાવેલો હતો અને એમાંથી એક માછલી જીવતી એવી તડપતી હતી. એને જોઈને દયા આવી ગઈ. વિચાર કરે બિચારી જીવવા માંગે છે, તડપી રહી છે, અને મારી પાસે જે આ 2 પૈસા છે એનાથી મારું તો કંઈ થવાનું નથી, પણ જો આ 2 પૈસામાં આ માછલીને છોડાઈ શકાતી હોય તો પાછી આને લઈ જઈ નદીમાં છોડી દઉં તો આ 2 પૈસામાં મારું કંઈ થવાનું નથી, પણ આનો તો જીવ બચશે. એમ વિચાર કરી પેલા 2 પૈસા જ્યાં એણે પેલા માછલીવાળાને આપ્યા અને માછલી ખરીદી લીધી, અને ખરીદી અને જ્યાં પાણી ભરેલા એક કટોરામાં મૂકી અને જ્યાં આગળ ગયો તે માછલીના મુખમાંથી પેલું જ રત્ન નીકળ્યું કે જે એની પત્નીથી નદીમાં ખોવાઈ ગયું હતું. અને જ્યાં માછલીના મોઢામાંથી રત્ન નીકળ્યું અને પેલો બૂમ પાડે અરે મળી ગયો મળી ગયો મળી ગયો, અને જ્યાં મળી ગયો બૂમ પાડે એ જ વખતે એ ચોર કે જે એની મુદ્રાઓ લઈને ચાલ્યો ગયો હતો બાજુમાંથી પસાર થતો હતો. અને જ્યાં એને સાંભળ્યું કે આ બૂમ પાડે છે મળી ગયો, મને લાગે છે કે મને ઓળખી ગયો છે કે હું એ જ ચોર છું, અને જો ફરિયાદ રાજાને ત્યાં જઈને કરશે મારે આખું જિંદગી જેલમાં રહેવું પડશે. અને પેલો જ્યાં બૂમ પાડે મળી ગયો, અને પેલો ચોર આવ્યો અને કહે લે આ તારી સોનાની થેલી, પણ મને માફ કર. ભગવાન કે જો આ પેલા 2 પૈસા આપ્યા એની અંદર આની પાસે આ બધું આવી ગયું. અર્જુન કહે હું આને સુખી કરવા માટે પ્રયત્ન કરતો હતો, મેં સોનાની થેલી આપી સુખી ન થયો, કિંમતી રત્ન આપ્યો સુખી ન થયો, પણ આપણા 2 પૈસામાં સુખી કેમ કહીને થઈ ગયો? ત્યારે ભગવાન કે ફરક એટલો કે તે સ્વર્ણની મુદ્રાઓ આપી, રત્ન આપ્યા, પણ એનાથી એણે પોતાના સુખનો વિચાર કર્યો, પણ આ 2 પૈસા આપ્યા એનાથી એણે બીજાના સુખનો વિચાર કર્યો અને સુખી થઈ ગયો. જીવનમાં સુખી થવાનો ઈલાજ બીજો કોઈ છે જ નહીં, એક જ રસ્તો છે. આ આખી ભગવાનની જે સૃષ્ટિ છે ને એ સૃષ્ટિની રચના ભગવાને બીજા માટે કરી છે. આ નદીઓ વહે છે બીજા માટે, સૂર્યપ્રકાશ બીજા માટે, પવન ચાલે છે બધા માટે. અને જ્યારે ભગવાન જેમ કાર્ય કરે છે એ પ્રમાણે કાર્ય કરવા લાગો તો આપોઆપ જીવનની અંદર સુખ પ્રાપ્ત થાય, અને એ જ કાર્ય આ રોટરી ક્લબ દ્વારા થવા જઈ રહ્યું છે. આજે હોસ્પિટલનું નિર્માણનું કાર્ય થઈ રહ્યું છે શેના માટે? મેળવવાની અને સુખી થવાની એક તક આ રોટરી ક્લબે આપણને આપી છે, કે જે બીજાના માટે આ સુંદર હોસ્પિટલનું નિર્માણ કાર્ય થવા જઈ રહ્યું છે. અને આ સુંદર નિર્માણ કાર્યની અંદર હું વિશેષ તો શું કહું, અમારા પૂજ્ય પિતૃજન અમને નાનપણથી કહેતા આવ્યા કે જે પણ વસ્તુ માટે કોઈને કહો તો પહેલા પોતે કરો અને પછી કહેવું. અને એટલા માટે જ્યારે આ રોટરી ક્લબ દ્વારા આજે પ્રોજેક્ટ હોસ્પિટલની વાત કરી તો હું પહેલા વિશેષ તો કંઈ નહીં, પણ ફૂલની પાંખડી અમારા ટ્રસ્ટ દ્વારા 21,000 હું પહેલા હોસ્પિટલ માટે મારા લખાવું છું. કારણ કે જુઓ
આ સુખી થવાની એક તક, જીવનમાં સુખ પામવાની તક, જ્યારે બીજાના માટે કંઈ કરવાનું થાય, જ્યારે બીજાના માટે કંઈક કરવાનો અવસર મળે ને, ત્યારે માનવું કે હવે આપણું કામ નહીં, હવે ભગવાનના એક વિશાળ આયોજનની અંદર ભગવાને આપણને પણ એક રોલ આપી દીધો છે. અને ભગવાનના કોઈ વિશાળ આયોજનની અંદર જ્યારે નાનકડો રોલ નિભાવવાનો અવસર આપણને મળે, ત્યારે ચૂકવું નહીં. આવી તક, આવા અવસર જીવનમાં આવતા નથી. અને એટલા માટે તો આ સુખનો ઉપાય પણ આપણને બતાવ્યો. અને આગળ શુકદેવજી મહારાજ કે ભાગવતના ઉત્તમ વક્તા છે, એમને વંદન કર્યા. યમ પ્રૌરજંતમનુપે તમપેત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહતા તરઆજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરભોમિનેદું સ્તં સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. ભાગવતના ઉત્તમ વક્તા એવા શુકદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા કે જે પિતાનો આશ્રમ છોડી ભાગી રહ્યા છે, અને પાછળ પાછળ વ્યાસજી હે પુત્ર કરીને દોડી રહ્યા છે. પણ ભાગતા શુકદેવજીને પણ વંદન કર્યા, કારણ કે શુકદેવજીનું ભાગવું પણ વંદનીય લાગ્યું, કારણ કે ભગવાનના માટે દોડી રહ્યા છે. અને એવા શુકદેવજી મહારાજ કે જેની બ્રહ્મ દ્રષ્ટિ છે, એવા શુકદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા. સર્વભૂત હૃદય છે. ત્યારે પુત્ર મોહમાં વ્યગ્ર બની વ્યાસજી મહારાજ એમની પાછળ પાછળ દોડે છે કે હે પુત્ર ઉભો રે, હે પુત્ર ઉભો રે. વૃક્ષો હલવા લાગ્યા, વૃક્ષોમાંથી ફલ પડવા લાગ્યા. માનો વૃક્ષ કહેતા હો કે જો વ્યાસજી, જેમ આ ફલ અમારા પુત્ર રૂપ છે, પણ અમે પોતે નથી રાખતા, સમાજના માટે આપી દઈએ છે, એમ આપની જ સાધના અને તપસ્યાનું ફલ આ શુકદેવજી મહારાજ છે. તો એની આશક્તિ છોડી વિશ્વના કલ્યાણ માટે જવા દો. એવા શુકદેવજી મહારાજને વંદન કર્યા. આગળ વર્ણન આવે છે નૈમિષારણ્યમાં એક જગાએ સૂતજી મહારાજ વિરાજમાન છે, અને એમની પાસે આવી શૌનકજીએ પ્રશ્ન કર્યો. જો વક્તા અને શ્રોતા બંનેનો પરિચય સુંદર આપ્યો છે. વર્ણન કરતા કહે, નૈમિષે સુતમાસીનમ અભિવાદ્ય મહામતિમ કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ નૈમિષારણ્યની અંદર સૂતજી મહારાજ વિરાજમાન છે, અને એમની પાસે આવી શૌનકજીએ પ્રશ્ન કર્યો. વક્તા કોણ છે? બોલે સૂતજી. અને શ્રોતા કોણ છે? બોલે શૌનકજી. જો વક્તાનો પરિચય શું આપ્યો? વક્તા કેવા છે? બોલે મહામતી. અને શ્રોતા કેવા છે? કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલઃ. જો વક્તા અને શ્રોતા બંનેનો પરિચય બહુ સુંદર આપ્યો. વક્તા કેવા? બોલે જેની મહામતી છે. ને મહામતી છે એટલે શું? ખાલી પ્રભાવિત કરવા માટે નહીં, પણ જીવોને પ્રકાશિત કરવા માટે બોલે. બાકી જો એટલી મોટી મોટી હું શાસ્ત્રોની કદાચ વાતો કરી દઉં તો બધા ઘરે જશે, બજે બહુ આનંદ આવ્યો. બોલે શું બોલ્યા? બોલે એ સમજાયું નહીં, પણ આનંદ બહુ આવ્યો. તો કહેવાય કે વક્તા કોણ? કે જે શ્રોતાના લેવલ પર આવી અને પોતાની વાત જેને સમજાવે એ મહામતી વક્તા. અને શ્રોતા કોણ? કે જે વક્તા બોલે છે એને તો સાંભળે, પણ વક્તાના હાવભાવથી પણ સાંભળે અને વક્તાના નેત્રોથી પણ સાંભળે, એ સાચા અર્થમાં શ્રોતા. શ્રોતા કોણ? મકરંદ દવેના શબ્દો છે ને. શ્રોતા કેવો હોય? કે અમે તો સૂકા રૂનું પૂમડું અને તમે અત્તર રસદાર. શું કહે છે? અમે તો સૂકા રૂનું પૂમડું અને તમે અત્તર રસદાર, ભીંજવી દો ને તારે તાર. જેમ એક સૂકા રૂનું પૂમડું હોય અને એને અત્તરમાં બોળવામાં આવે અને એના એક એક તાર જેમ મધમધવા લાગે, બરાબર એવી જ રીતે જ્યારે જીવ કથા રસમાં ડૂબે, કે કથા એના મુખથી નહીં એના રોમ રોમથી છલકવા લાગે, ત્યારે માનવું કે આ શ્રોતા છે. આવીને પ્રશ્ન પૂછો, કૃપા કરી બતાવો કે આ અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટેનું સાધન સૂર્ય છે, પણ આપ તો ગુરુ છો અને આપનું જ્ઞાન તો કરોડો સૂર્ય સમાન છે, છતાં અમારા જીવનમાં અજ્ઞાન કેમ? આગળ પૂછાયું, ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગાપ્તો
વિવેકો વર્ધતે મહા માયા મોહ નિરાશાશ્ચ વૈષ્ણવે ક્રિયતે કથમ. કૃપા કરી બતાવો, ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી પ્રાપ્ત તો વિવેક અને વિવેકની વૃદ્ધિ કેમ કરીને થાય બતાવો. કૃપા કરી બતાવો, આ કલિકાલની અંદર જીવ જે આસુરી થઈ ગયો છે એને ભગવાન માટે પ્રીતિ કેમ કરીને થાય બતાવો. અને આપ નહીં બતાવો તો કોણ બતાવશે? કારણ કે આપ તો ગુરુ છો અને ગુરુની પાસે તો એ સામર્થ છે કે ચિંતામણી રીઝે તો પણ લૌકિક સુખો આપે, કલ્પવૃક્ષ રીઝે તો પણ સ્વર્ગના સુખો આપે, પણ જો ગુરુ રીઝે તો સાક્ષાત ભગવાન આપણને આપી દે. અને એવું સામર્થ્ય જે ગુરુની અંદર હોય, તો એવા ગુરુ અમને મળ્યા છે તો કૃપા કરી બતાવો આનો ઉપાય શું. અને જ્યારે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા એનો ઉત્તર આપતા સૂતજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા, કાલવ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ હે તવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્રમ કલૌ કીરેણ ભાષિતમ. વર્ણન કરતા કહે છે, કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ ત્રાસ નિર્ણાશ હેતવે. આપણા કલયુગના બધા જીવોની અવસ્થા અહીંયા બતાવી છે કે આ કલિકાલના આપણા બધા જીવોની દશા કઈ રીતે છે. બોલે કાલ વ્યાલ મુખગ્રાસ એટલે કે કાલ રૂપી સર્પના મુખનો કોળિયો બનેલા છે આપણે બધા. જો કાલને કોની ઉપમા આપવામાં આવી? બોલે સર્પની. બોલે કેમ? તમે જંગલમાં ઉભા હો, ક્યાંકથી હાથી આવે તમે સાવધાન થઈ જાઓ, ક્યાંકથી સિંહ આવે તમે સાવધાન થઈ જાઓ, પણ ક્યાંકથી સર્પ આવી જાય અને ક્યારે આવીને ડસી જાય આપણને ખબર પડતી નથી. તો આ કાળ પણ કેવો છે? બોલે સર્પ જેવો છે. ક્યારે આવીને ક્યારે ડસી જાય આપણે જાણતા નથી. અને આપણા બધાની દશા કેવી છે? પેલા કાલરૂપી સર્પે એનું મોઢું ખોલેલું છે અને આપણા બધાના મુખ પેલા સર્પના મોઢામાં છે. કાળરૂપી સર્પ મોઢું ખોલીને બેઠો છે, આપણા બધાના મુખ પેલા સર્પના મુખમાં છે. એક ઘડી લાગશે એને મુખ બંધ કર્યું અને આપણો ખેલ ખતમ. પણ એવા નિશ્ચિંત થઈને જીવીએ છીએ કે એને ક્યારે મોઢું બતાવવાનું નથી. અને એટલા માટે તો કહી દીધું કે આ ભાગવત શું છે? એ તસ્માદ પરમ કિંચિત મન શુદ્ધ્યૈન વિદ્યતે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતો જો અહીંયા સુધી મહારાજ કહે છે કે આ જગતમાં મનને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય શ્રીમદ ભાગવતથી ઉત્તમ બીજો કોઈ હોઈ જ ન શકે. આપણું મન કેવું છે? પેલા પાણી જેવું. કોના જેવું? મને બતાવો, વહેતું પાણી હોય, તમે ત્યાં ઉભા રહી તમારો ચહેરો જુઓ, દેખાય? હા, દેખાશે? વહેતા પાણીની સામે જઈને તમે ઉભા રહો તો વહેતા જળમાં પ્રતિબિંબ દેખાતું નથી. તો આ મનની દશા પણ કેવી છે? પેલા વહેતા પાણી જેવી. અને વહેતું પાણી હશે તો કેટલી વાર સત્સંગમાં આવીને બેઠા, કેટલી વાર પ્રભુના દર્શન કરવા ગયા, પણ જે પ્રતિબિંબ એની ઉપર આવવો જોઈએ એ દેખાતો નથી. બોલે કેમ? કદાચ પાણી વહેતું બંધ થઈ જાય અને સ્થિર થઈ જાય, પણ એમાં કાદવ ભળેલું હોય તો ચહેરો દેખાય? હા, દેખાશે? કાદવ ભળેલું હોય તો પણ ચહેરો દેખાશે નહીં. પાણીમાં ચહેરો ત્યારે જ દેખાય કે જ્યારે શુદ્ધ પણ હશે અને સ્થિર પણ હશે. અને કહેવાય કે આ મન રૂપી દર્પણ જ્યારે શુદ્ધ થાય અને સ્થિર થાય ત્યારે જ એમાં પ્રભુનું સ્વરૂપ આવી શકે છે. અને મનને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય શ્રીમદ ભાગવતથી ઉત્તમ કાંઈ જ નથી. તમે અહીંયા આવીને બેઠા, ભલે કોઈ પણ ભાવે બેઠા, સમજી લો તમારા મનનું શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા પ્રારંભ થઈ ગઈ. કહેવાય મનને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય બીજો કોઈ જ નથી. અને જ્યાં સુધી મન શુદ્ધ ન થાય, કેટલા તીર્થોમાં જઈને આવીએ, કેટલું યત્ન આપણે કરીએ, પણ મન જ અશુદ્ધ છે. જ્યાં પાત્ર જ અશુદ્ધ છે તો એની અંદર મળેલી ઉત્તમ વસ્તુ પણ આપણને ક્યારેય સુખ ના આપી શકે. તો કહેવાય મનને શુદ્ધ કરવાનો ઉપાય શ્રીમદ ભાગવતથી ઉત્તમ કોઈ નથી. તો કોઈ કહે
જો આટલું સહેલું છે, લોકો મનને શુદ્ધ કરવા માટે આટલું સ્મરણ કરે, આટલું ધ્યાન કરે, આટલું જપ કરે, આટલા તીર્થ કરે, અને તો પણ મન શુદ્ધ થતું નથી. જો આટલું સહેલું હોય કે માણસ ભાગવતમાં આવીને બેસી જાય અને મન શુદ્ધ થઈ જાય, તો દુનિયાના બધા લોકો ભાગવત સાંભળી લેતા કેમ નથી? તો કહે કે ભાગવતમાં આવીને કોઈ એમને બેસી પણ ન શકે. બોલે કેમ? જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. ભાગવતમાં એમને એમ કોઈ આવીને બેસી જ ન શકે. જ્યારે જન્મો જન્મોના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જીવ આવીને ભાગવતમાં બેસે. તમે એમને એમ અહીંયા આવીને બેસી ગયા છો એવું માનતા નહીં. એવા ઘણા બધા લોકો હશે જેણે વિચાર કર્યો હશે કે જઈને આવીએ, પણ છેલ્લી ઘડી કોઈ કામ આવી ગયું હશે, કોઈ મળવા આવી ગયું હશે. અને ઘણા લોકો એવા હશે કે જેનું આવવાનું કોઈ પ્લાનિંગ નહીં હોય, એ લોકો પહોંચી ગયા હશે. બોલે કેમ? અહીંયા એ ન આવી શકે જે આવવાની ઈચ્છા કરે. અહીંયા તો એ જ આવી શકે જેને બોલાવવાની ઈચ્છા અમારા શ્રી ગોવર્ધનનાથજી કરે. જેણે પ્રભુની વેણું સંભળાય, જેમ ગોપીઓને કોઈ રોકી શક્યા નતા, એમાં જીવ પણ પ્રભુની પાસે પહોંચતા પોતાને રોકી ન શકે. અને હંમેશા કહેતો હોઉં કે ભાગવતમાં જીવ ક્યારે આવીને બેસે? આ ભાગવત આપણા ઘરે ક્યારે પધારે? આ 5 વસ્તુ જ્યારે આપણા જીવનમાં હોય ને, ત્યારે ભાગવતજીમાં આપણે આવીને બેસીએ કે ભાગવતજી આપણા ઘરે પધારે. બોલે કઈ 5 વસ્તુ? તો કહે કે સૌથી પહેલા પ્રભુની કૃપા, બીજું ગુરુની કૃપા, ત્રીજું આપણા વડીલોના આશીર્વાદ, ચોથું ગયા જન્મના પુણ્ય, અને પાંચમું આ જન્મનો અનુકૂળ સમય. આ 5 વસ્તુ મળે ત્યારે જીવ ભાગવતમાં આવે. આ 5 માંથી એક પણ વસ્તુ ઓછી હોય, જીવ અહીંયા આવીને બેસી જ ન શકે. જીવ અહીંયા આવી જ ન શકે. અને અહીંયા આવી ગયા છો, અહીંયા બેસી ગયા છો, તો એક વસ્તુ નિશ્ચિંત માનજો, પ્રભુની કૃપા બધાની ઉપર છે. ગુરુની કૃપા છે, વડીલોના આશીર્વાદ છે, ગયા જન્મના પુણ્યો પણ છે, અને આ જન્મનો અનુકૂળ સમય ચાલી રહ્યો છે. માટે ભાગવતમાં આવીને બેઠા. અને જ્યારે ભાગવતમાં આવીને બેસો ત્યારે પ્રભુ કહે કે મને હવે વિનંતી ન કરતા કે પ્રભુ કૃપા ક્યારે કરશો. અહીંયા 7 દિવસ બેસશો પછી કૃપા થશે એમ ન માનતા, કૃપા થઈ ગઈ છે માટે આવીને ભાગવતમાં બેઠા છે. જ્યારે પ્રભુને આપણે કહીએ કે પ્રભુ કૃપા ક્યારે કરશો, પ્રભુ કહે કે તું ભાગવતમાં આવીને બેઠો અને મને પૂછે છે કૃપા ક્યારે કરીશ. તારું અહીંયા આવું, તારું ભાગવતમાં આવીને બેસવું, તારે ભાગવતનું શ્રવણ કરવું, એ બીજું કાંઈ નથી. એ મારું તને આપેલું પ્રમાણપત્ર છે કે હું તારી ઉપર વરસી ચૂક્યો છું. હું તારી ઉપર વરસી પડ્યો છું અને વરસી ચૂક્યો છું, માટે તો તું ભાગવતમાં આવીને બેઠો છે. કારણ કે જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભેત. જ્યારે જન્મ જન્મના પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે આપણા ઘરમાં, ત્યારે આપણા જીવનમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનો પ્રવેશ થાય અને આપણે ભાગવતજીમાં આવીને બેસીએ. એમાંથી એક પણ વસ્તુ ઓછી હોય આપણે આવી ન શકીએ. એટલા માટે તો કહ્યું કે આ એવું શાસ્ત્ર છે કે જ્યારે શિવદેવજી મહારાજે પરીક્ષિતને સંભળાયું, એમનો ઉદ્ધાર થયો અને બ્રહ્માજીને લાગ્યું કે આ દુનિયામાં મુક્તિ આપવાવાળા આટલા બધા સાધન છે, તેમાં ભાગવતની મહત્તા આટલી બધી કેમ વધી જાય? એમણે એક મોટું ત્રાજવું બનાવ્યું. એક પરણામાં મુક્તિ આપતા બધા સાધન પધરાયા અને બીજા પરણામાં ભાગવતજીને પધરાયું. તો જે હલકું ગયું હતું એ આકાશમાં ગયું અને જે ભારે હતું એ ભાગવતજી આપણા મધ્ય મારી ગયા. અને કહેવાય આ એ શાસ્ત્ર છે કે જે દેવતાઓને પણ ના પાડી, અને દેવતાઓને પણ ના પાડી અને પરીક્ષિતને પાન કરાવવામાં આવ્યું. એવું આ શાસ્ત્ર છે. અને કહે કે જાણે છે કે આ કથા સ્વયં નારદજીએ પણ શ્રવણ કરી છે. તો કે નારદજી તો કોઈ એક જગ્યાએ ટકે નહીં, બધી જગ્યાએ વિચરણ કરતા રહે, તો નારદજી આનું શ્રવણ વિધિપૂર્વક ક્યાં કર્યું એ આપ અમને કૃપા કરીને કહો. ત્યારે સોનસુજીએ કહ્યું કે આ પ્રશ્ન તો તે બહુ સુંદર પૂછ્યો, પણ શું કરું, 7 માં 5 ઓછી છે, માટે આનો ઉત્તર હું તને કાલે બપોરે 3 વાગે આપીશ. આનો ઉત્તર તમે બપોરે 3 વાગે આપીશ. 2 મિનિટ માટે પ્રભુનું નામનું સ્મરણ કરી આપણી આજની કથાને, કારણ કે બધા શોભાયાત્રા કરીને પણ આવેલા છે, આની કથાને વિરામ તરફ લઈ જઈશું. આરતી થશે. 2 મિનિટ માટે પ્રભુનું નામ આપણે બધા ભેગા મળીને લઈશું. નંદલાલા 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 ગોપાલા, નંદલાલા 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 ગોપાલા, નંદલાલા નંદલાલા ગોપાલા, નંદલાલા નંદલાલા ગોપાલા, ગોપાલા
જય હો ગોપાલા 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 નંદલાલા નંદલાલા ગોપાલા ગોપાલા નંદલાલા જય હો નંદલાલા 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 ગોપાલા 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 નંદલાલા 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 ગોપાલા નંદલાલા નંદલાલા નંદલાલા